Chairman, I like to move for leave to introduce the Tripura State Goods and Services Tax within Megat 9th Amendment Bill 2025. The Tripura Bill number 8 of 2025 on the table. দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো দ্য ত্রিপুরা স্টেট গুডস এন্ড সার্ভিসেস ট্যাক্স 9th অ্যামেন্ডমেন্ট বিল 2025, ত্রিপুরা বিল নাম্বার 8 অফ 2025 এই সভায় উত্থাপন করার অনুমতি দেওয়া হোক। যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হ্যাঁ বলবেন, যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা না বলবেন। যেহেতু না বলার কেউ নাই মনে করছি, তারা সর্বসম্মতিক্রমে এই বিলটি গৃহীত হলো। সভায় উত্থাপিত বিলটির প্রতিলিপি বিধানসভা নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেওয়ার জন্য মাননীয় সদস্যগণকে অনুরোধ করছি। Now legislative business, laying of a statement. Now the business before the House, laying of a statement relating to promulgation of the Tripura Janavishwa Amendment of Provisions Ordinance 2025, the Tripura Ordinance number 4 of 2025 on the table of the House. Now I request the Honorable Minister in charge of the Industries and Commerce, etc. departments to lay a copy of the statement on the table of the House. Honorable Chairman, sir, I hereby give notice of my intention to lay on the table of the Tripura Legislative Assembly the Tripura Janavishwas Amendment of Provision Ordinance 2025, Tripura Ordinance number 4 of 2025, as required under Rule 115 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Tripura Legislative Assembly. Thank you. Honorable members are requested to collect the copy of the statement relating to promulgation of the Tripura Janavishwas Amendment of Provisions Ordinance 2025, the Tripura Ordinance number 4 of 2025 from the notice office of the Tripura Legislative Assembly. সরকারি বিল উত্থাপন সভার পরবর্তী কার্যসূচি হলো the Tripura Janavishwas Amendment of Provisions Bill 2025, the Tripura Bill number 14 of 2025 উত্থাপন। আমি এখন শিল্প বাণিজ্য ইত্যাদি দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রীকে বিলটি সভায় উত্থাপন করার জন্য সভার অনুমতি চেয়ে প্রস্তাব করতে অনুরোধ করছি। Honorable Chairman, sir, I hereby give notice of my intention to move for leaving to introduce the Tripura Janavishwas Amendment of Provision Bill 2025, Tripura Bill number 14 of 2025, to replace the Tripura Janavishwas Amendment of Provisions Ordinance 2025, Tripura Ordinance number 4 of 2025 in the Tripura Legislative during the ensuing session of the Tripura Legislative Assembly. Thank you. এখন শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো the Tripura Janavishwas Amendment of Provisions Bill 2025, the Tripura Bill number 14 of 2025 এই সভায় উত্থাপন করার অনুমতি দেওয়া হোক। যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হ্যাঁ বলবেন, যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা না বলবেন। যেহেতু না বলার কেউ নেই, যেহেতু এই বিলটি সর্বসম্মতিক্রমে উত্থাপিত হবে। সভায় উত্থাপিত বিলটির প্রতিলিপি বিধানসভা নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেওয়ার জন্য মাননীয় সদস্যগণকে অনুরোধ করছি। সরকারি বিল উত্থাপন সভার পরবর্তী কার্যসূচি হল the Factories Tripura Second Amendment Bill 2025, the Tripura Bill number 15 of 2025 উত্থাপন। আমি এখন শ্রম দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রীকে বিলটি সভায় উত্থাপন করার জন্য সভার অনুমতি চেয়ে প্রস্তাব করতে অনুরোধ করছি। Mr. Chairman, sir, notice of laying, I hereby give notice my intention to lay on the table of the Tripura Legislative Assembly the Tripura Shop and Establishment 7th Amendment Ordinance 2025, the Tripura Ordinance number 3 of 2025, as written under Article 213, bracket 2, bracket A of the Constitution of India, big with Rule
115 of rules and procedure and conduct of the business in the Tripura Legislative Assembly. Fifteen. It Manya Chairman, sir, notice for introduction bill 15 of 2025. I hereby give notice of my intention to move the leave introduce the patent spoilers. Tripura Second Amendment Bill 2025 Bill, Tripura Bill number 15 of 2025 during the contract ensuing session of the Tripura Legislative Assembly. এখন শ্রম দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো ফ্যাক্টরিজ ত্রিপুরা সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্ট বিল 2025, দ্য ত্রিপুরা বিল নাম্বার 15 of 2025 এ সভায় উত্থাপন করার অনুমতি দেওয়া হোক। যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হ্যাঁ বলবেন, যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা না বলবেন। যেহেতু না বলার কেউ নেই, বিলটি সর্বসম্মতিক্রমে উত্থাপিত হবে। সভায় উত্থাপিত বিলটির প্রতিলিপি বিধানসভার নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেওয়ার জন্য মাননীয় সদস্য সদস্যগণকে অনুরোধ করছি। Laying of a statement. Now the business before the House, laying of a statement relating to promulgation of Tripura Shops and Establishments 7 Amendment Ordinance 2025, the Tripura Ordinance number 3 of 2025 on the table of the House. Now I request the Honorable Minister in charge of the Labour etc. departments to lay a copy of the statement on the table of the House. Manya Chairman, sir, notice of laying. I hereby give notice of my intention to lay on the table of the Tripura Legislative Assembly the Tripura Shop and Establishment 7 Amendment Ordinance 2025, the Tripura Ordinance number 3 of 2025 as referred under Article 213, bracket 2, bracket A of the Constitution of India, read with rules 115 of the rules, procedure and conduct of the business in the Tripura Legislative Assembly. Honorable members are requested to collect the copy of the statement relating to promulgation of the Tripura Shops and Establishments 7 Amendment Ordinance 2025, the Tripura Ordinance number 3 of 2025 from the notice of the Tripura Legislative Assembly. সরকারি বিল উত্থাপন। সভার পরবর্তী কর্মসূচি হলো the Tripura Shops and Establishments 7 Amendment Bill 2025, the Tripura Bill number 16 of 2025 উত্থাপন। আমি এখন শ্রম দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রীকে বিলটি সভায় উত্থাপন করার জন্য সভার অনুমতি চেয়ে প্রস্তাব করতে অনুরোধ করছি। Manya Chairman, sir, notice of the introduce of the Tripura Shop and Establishment 7 Amendment Bill 2025, the Tripura Bill number 16 of 2025. I hereby give notice of the intention to move of leave introduce the Tripura Shop and Establishment 7 Amendment Bill 2025, the Tripura Bill number 16 of 2025 during the ensuing session in the Tripura Legislative Assembly. এখন শ্রম দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো the Tripura Shops and Establishment 7 Amendment Bill 2025, the Tripura Bill number 16 of 2025 এই সভায় উত্থাপন করার অনুমতি দেওয়া হোক। যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হ্যাঁ বলবেন, যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা না বলবেন। যেহেতু না বলার কেউ নেই, সেহেতু সর্বসম্মতিক্রমে বিলটি উত্থাপিত হলো। সভায় উত্থাপিত বিলটির প্রতিলিপি বিধানসভার নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেওয়ার জন্য মাননীয় সদস্য সদস্যগণকে অনুরোধ করছি। আমি সভাকে অবহিত করছি যে মাননীয় সদস্য শ্রী রঞ্জিত দেববর্মা এবং মাননীয় সদস্য শ্রী গোপাল চন্দ্র রায় শর্ট ডিউরেশন ডিসকাশন সংক্রান্ত দুটি পৃথক বিষয়বস্তুর উপর বিধানসভায় নোটিশ জমা দিয়েছেন। নোটিশ দুটি আমি যথাযথভাবে বিবেচনা করেছি, তবে যেহেতু বর্তমান অধিবেশন মাত্র 2 দিনের জন্য আহত হয়েছে, সেহেতু স্বাভাবিক কারণে পূর্ব নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী কার্যক্রম এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে একটি বেশি শর্ট ডিউরেশন ডিসকাশন নোটিশ গ্রহণ করতে আমি অসমর্থ হচ্ছি না। এই জন্য আমি মাননীয় সদস্য রঞ্জিত দেববর্মা কর্তৃক প্রদত্ত নোটিশটির গুরুত্ব বিবেচনা করে আগামী 23শে সেপ্টেম্বর 2025 তারিখে শর্ট ডিউরেশন ডিসকাশন নোটিশের উপরে হাউসে আলোচনা হবে বলে আমি ঘোষণা করছি। Short time, yes. You are lawyer.
বাট আমার তো ছিল কিছু ড্রাগ, এটা সারা ত্রিপুরাতে ড্রাগ ইন্ডাস্ট্রি করে হয়ে গেছে। সুতরাং এটার উপর একটু নজর দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। একটা দিয়েছেন ঠিকই আছে স্যার, একটু বাড়ালে কি, আধা ঘন্টা বাড়ালে কি হবে? মহাভারত শুনতে হবে স্যার। আপনার এলাকা তো দেখুন স্যার, সারা ত্রিপুরাতে কিন্তু ট্রাক একটা সিটি সেন্টার হয়ে গেছে। গলিতে গলিতে বাহুবলী একটা সিনেমা হয়েছে, ট্রাক গলির সমস্ত জায়গায় যাচ্ছে। সুতরাং এটার উপর স্যার কাইন্ডলি একটু দেখুন। যেভাবে আমাদের মানুষ পাঠিয়েছে কিছু বলার জন্য, বাস্তব জিনিস বলার জন্য, ফর দ্য ইন্টারেস্ট অফ দ্য পিপল, ট্রাকটা ডেঞ্জারাস। মুখ্যমন্ত্রী বারবার বলেন, সব রতন বাবু মাথা নাড়ছেন, রতন বাবু বলেন ঠিক আছে, পরবর্তীকালে দেখা যাবে। পরবর্তীকালে কি হবে, আপনার চেয়ারে আছেন, দুদিন আগে অনেকে ছিল, এটা আমি জানি না। আমার বক্তব্য স্যার, ড্রাগ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা হবে না কেন, আই উইল টেক ম্যাক্সিমাম 15 মিনিটস টাইম। আলোচনা হবে না সেটা বলা হচ্ছে না তো। না, আলোচনা সময় কম। স্যার, আমি মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, আমি আপনাকে একটা কথা বলি, আপনি শিক্ষিত লোক, আপনি বুঝবেন। রমেশ বাবু কবিতা থাকুক, আমি ইম্পর্টেন্ট ডিসিশন দিয়েছেন, কিন্তু ড্রাগের উপর এটা আপনি কি করে এই করেন স্যার? স্যার, আপনি তো তাইলে মুখ্যমন্ত্রীর এগেন্সে যাচ্ছেন, তাইলে আপনি প্রধানমন্ত্রীর এগেন্সে যাচ্ছেন। ঠিক আছে না স্যার, আপনি পুনরায় বিবেচনা করার জন্য আমি স্যার অনুরোধ করছি। হ্যাঁ, রঞ্জিত বাবু অ্যাকসেপ্ট করছেন, খুব ভালো। ওনার টপিকটা কি, বিষয় সাবস্টেন্সটা কি? ঠিক আছে, আমি বললাম তো পরবর্তীকালে দেখা হবে। আপনার এই বিষয়টা দেখবো আমরা, পরবর্তীকালে সেটা দেখা যাবে, আপনার মনে থাকবে। আমরা থাকবে বলছি তো। আরে সুদীপ বাবু বলছেন ওই বিষয়টা কি, আপনার বিষয়টা বোধ হয় অনুপ্রভ। হ্যাঁ হ্যাঁ, মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, আরে বিষয়টা কি? শুধু বিষয়টা হলো ত্রিপুরা রাজ্যের জনজাতি জনগণের সামগ্রিক উন্নয়ন। এটা না, এটাই তো ঠিক আছে। রাজ্য সরকার এবং ত্রিপুরা রাজনৈতিক দলের মধ্যে ভালোই তো হয়েছে। দিল্লিতে অনুষ্ঠিত ত্রিপাক্ষিক চুক্তি বাস্তবায়নের অগ্রগতি একদম কারিগরি ঠিক চিন্তা করেছে, অ্যাকসেপ্টটা ঠিক করেছে। আরে আমার না, ঠিক আছে ঠিক আছে, বসেন, পরবর্তী সময় দেখা যাবে। বলছি তো দেখ। এবার প্রাইভেট মেম্বার্স রেজলিউশন, সবার পরবর্তী কার্যসূচি হলো প্রাইভেট মেম্বার্স রেজলিউশন। আজকের কার্যসূচিতে 3টি প্রাইভেট মেম্বার্স রেজলিউশন আছে। প্রথম রেজলিউশনটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রী দীপক মজুমদার। আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রী দীপক মজুমদারকে অনুরোধ করছি ওনার রেজলিউশনটি সভায় উত্থাপন করে আলোচনা শুরু করার জন্য। মাননীয় চেয়ারম্যান, বিধানসভায় প্রস্তাব করছে যে ঐতিহ্যবাহী ও প্রাকৃতিক পর্যটন কেন্দ্রের অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য রাজ্য সরকার আরো বিশেষ কিছু প্রকল্প গ্রহণ করুক। আমাদের রাজ্যে আমাদের সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সমস্ত বিষয়ের সঙ্গে পর্যটন ইস্যুটাকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে কাজ করা শুরু হয়েছে। মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, আপনারা অবগত আছেন 2018 সালের 9 মার্চ সমৃদ্ধ ত্রিপুরা করার লক্ষ্যে রাজ্যে একটি প্রগতিশীল ও জনকল্যাণমুখী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আবারও 2023 সালে 8 মার্চ জনগণের আশীর্বাদ ও কেন্দ্রিক ইচ্ছায় দ্বিতীয়বারের জন্য এই সরকার পথ চলা শুরু করেছে, যার মূল আহ্বান উন্নত ত্রিপুরা ও সমৃদ্ধ ত্রিপুরা। বর্তমান সরকার অগ্রাধিকারী ক্ষেত্রগুলির মধ্যে পর্যটনকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছে এবং পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে বহুমুখী কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। এই প্রকল্পগুলি ধারাবাহিকভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, প্রথমেই সরকার 100 দিনের উন্নয়নের রূপরেখা নির্ধারণ করেছিল, পরবর্তী সময়ে বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা অ্যাকশন প্ল্যান তৈরি করা হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে উন্নয়নের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও রূপরেখা তৈরি করার লক্ষ্যে 2020 সালে ট্যুরিজম পলিসি 2020-25 গৃহীত হয়। আমাদের সরকারের লক্ষ্য সবকা সাথ সবকা বিকাশ এই স্লোগানকে সামনে রেখে সরকার প্রতিটি দপ্তরের ন্যায় পর্যটন দপ্তরকেও কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে, যে লক্ষ্যে দপ্তর এগিয়ে চলেছে।
আমি প্রথমেই বলতে চাই, আধুনিক পর্যটনের সমস্ত উপকরণ ত্রিপুরায় রয়েছে। এ রাজ্যে রয়েছে অনুপম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, পাহাড়, জলাশয়, নদ নদী, হাজার বছরের রাজাদের কীর্তি, ইতিহাস, ভাস্কর্য, প্রত্নতত্ত্বের অমূল্য সম্পদ, পুরাতত্ত্ব ঐতিহ্যমণ্ডিত মন্দির, মসজিদ, গির্জা এবং প্যাগোডা এবং দূষণমুক্ত পরিবেশ, যা পর্যটনের একটি অপরিহার্য শর্ত। তাকে ব্যবহার করে তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে সারা ত্রিপুরা পর্যটনের বার্তা ছড়িয়ে দিয়ে ত্রিপুরা পর্যটন বিশ্বের দরবারে আকর্ষণীয় করে তোলা ধরা সম্ভব হয়েছে। আমি আশা করছি ত্রিপুরা পর্যটন খুব নিকট ভবিষ্যতে শ্রেষ্ঠ শিরোপা অর্জন করবে। মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, কিন্তু আজকে ত্রিপুরা আধুনিক ছোঁয়া করতে করতে এই আধুনিক ত্রিপুরাকে বর্তমান রাজ্য সরকার এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। এই কারণে স্বদেশ দর্শন প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন কেন্দ্রগুলিকে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। 51 পীঠের একটি ত্রিপুরা শিব মন্দির, নীরমহল এবং কুম্ভ ও ছবিমুড়াকে সাজিয়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ অনেকটি শেষ হয়েছে। ত্রিপুরা মন্দিরে আনুষ্ঠানিক যে নতুন ভাবে তৈরি করা হয়েছে তা আগামী 22 সেপ্টেম্বর আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাত ধরে আনুষ্ঠানিকভাবে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের মধ্যে সূচনা করা হবে বা জনগণের জন্য তুলে দেওয়া হচ্ছে। বিগত সরকার প্রতিটি ক্ষেত্রে আওয়াজ তুলত কেন্দ্রীয় বঞ্চনার কথা, কিন্তু একটি পরিসংখ্যানের মাধ্যমে আমি হাউজের কাছে তুলে ধরতে চাই। বিগত সরকারের আমলে পর্যটন দপ্তরে 2007-08 থেকে 2021-22 11-12 অর্থবর্ষ পর্যন্ত প্রায় 22 কোটি টাকা ফেরত দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল গ্রামীণ পর্যটন কেন্দ্র, সারাসীমা, হরিজলা, মলয়নগর, তীর্থমুখ ইত্যাদি। সবচেয়ে পরিতাপের বিষয়, ক্ষয়গ্রস্ত 14 দেবতার মন্দির সংলগ্ন পর্যটন দপ্তরে পরিচালনাধীন রাজ্যের দ্বিতীয় মিউজিয়ামটি প্রায় পরিত্যক্ত অবস্থায় হয়েছে। বর্তমান সরকার দ্রুত মিউজিয়ামটি মেরামত এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। ইতিমধ্যে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের মাধ্যমে তা কাজ শুরু হয়েছে। রাজ্যের বেশ কয়েকটি টুরিস্ট লজ, টুরিস্ট কটেজ, ক্যাফেটেরিয়া, ইনফরমেশন সেন্টার দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ হয়েছিল, ফলে পর্যটন শিল্প হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারেনি। রাজ্যের বর্তমান সরকার পর্যটন শিল্পকে অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করে গুরুত্বপূর্ণ টুরিস্ট লজগুলিকে অত্যাধুনিকভাবে সাজিয়ে তোলা হয়েছে, যার মধ্যে অন্যতম গীতাঞ্জলি ট্যুরিজম গেস্ট হাউস, সাগরিকা পর্যটন নিবাস, ওয়ার্ল্ডবা ভিউ ট্যুরিজম লজ, এছাড়া নতুন নতুন পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলার কাজ চলছে। সবচেয়ে পরিতাপের বিষয়, বিগত সরকারের আমলে ট্যুরিজম পলিসি গৃহীত হয়নি। বর্তমান সরকারের উদ্যোগে আমাদের ট্যুরিজম পলিসি গৃহীত হয়েছে। আমি সুনির্দিষ্টভাবে বলতে চাই, এই রাজ্যে পর্যটন যে একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প ছিল তা বিগত সরকারের বোধগম্য হয়নি, কারণ 1987 সালে পর্যটন শিল্প হিসাবে ঘোষণা পর পর্যটন শিল্পের রূপে আত্মপ্রকাশ করেনি। শুধু তাই নয়, বিগত সরকার এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যগুলিকে কাজে লাগিয়ে পর্যটনকে ঢেলে সাজানোর জন্য খুব নির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এ সকল কারণে বিগত সরকারের আমলে পর্যটন ক্ষেত্র পিছিয়ে পড়েছিল, যার ফলে রাজ্যের পর্যটন শিল্পের সম্ভাবনা যেমন মার খেয়েছে, তেমনি পর্যটন সম্পর্কিত ক্ষুদ্র শিল্প মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেন। মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, বর্তমানে আমাদের রাজ্যে পর্যটন আর নিছক বিনোদনের নয়, এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে এবং প্রত্যক্ষ পরোক্ষ পর্যটন বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। আমি সংক্ষেপে বর্তমান সরকার আমলে কিভাবে পর্যটন বিকশিত হয়েছে তার একটি সাফল্য, অগ্রগতি এবং উন্নয়নের প্রতি আজকে সভায় তুলে ধরার চেষ্টা করছি সংক্ষিপ্ত আকারে। রাজ্যের পর্যটন শিল্পকে আরো আকর্ষণীয় করার লক্ষ্যে প্রাকৃতিক পরিবেশ বান্ধব গন্তব্যস্থল পর্যটন আকৃষ্ট করার জন্য 11টি লগ হাট নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছিল, যা ইতিমধ্যে 41টি সম্পন্ন হয়েছে এবং এক্ষেত্রে এগুলি আমবাসায় 3টি, বর্মরা ইকো পার্কে 5টি, সিপাহীজলে 5টি, টেপানিয়া ইকো পার্কে 3টি, নারকেলকুঞ্জে 23টি, শালবাগানে 1টি, কুমলং পার্কে 1টি লগ হাট, এছাড়াও ছবিমরা 10টি লগ হাট নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে। খুব সহজেই পর্যটকদের জন্য এগুলি চালু করা হবে। রাজ্যের 30টি সংস্কৃতি কেন্দ্র করে ঐতিহ্য প্রাসাদের লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো চালু করা হয়েছে। ইতিমধ্যে এই পরিসরকে আরো প্রসারিত করার লক্ষ্যে ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক অঙ্গ হিসাবে গত 7ই নভেম্বর 2024 আগরতলা জগন্নাথ দেবীতে কৃষ্ণসাগরে লেজার শো চালু করা হয়, যা পর্যটকদের ব্যাপক সাড়া পরিলক্ষিত হয়েছে। পর্যটক পরিষেবা বাড়ানোর ক্ষেত্রে এবং দূর দূরান্ত অবস্থিত পর্যটন কেন্দ্রগুলিকে আরো আকর্ষণীয় করে তুলতে ডুম্বুর হ্রদের নারকেলকুঞ্জে
হেলিপ্যাড নির্মাণ করা হয়েছে, যাতে দেশ বিদেশের পর্যটকদের ডুম্বুর জলাশয়ে নৈসর্গিক ভ্রমণ সম্পন্ন করতে পারেন। দেশি ও বিদেশি পর্যটকদের জলপথ ভ্রমণকে আরো আকর্ষণীয় করে তুলতে জলাশয় ও নদী কেন্দ্রিক পর্যটন কেন্দ্রগুলিকে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তারই অঙ্গ হিসেবে পর্যটকদের জলপথ ভ্রমণের স্বাচ্ছন্দ্য বোধ জন্য আধুনিক মোটর চালিত বোট দেওয়া হয়েছে সবিমোরা, মহারানী, লক্ষ্মীরানী দিঘি, রুদ্রসাগর এবং ডুম্বুর জলাশয়। এছাড়া পর্যটকদের বিনোদনের জন্য ডুম্বুর জলাশয় এবং লক্ষ্মীনারায়ণ দিঘিতে দ্রুতগামী ওয়াটার স্কুটার স্কি চালু করা হয়েছে। মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দিরকে একটি আধ্যাত্মিক পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ভারত সরকারের পর্যটন দপ্তর কর্তৃক প্রসাদ প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্য পর্যটন দপ্তরের তত্ত্বাবধানে মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দির চত্বরে পরিকাঠামো উন্নয়ন শেষ হয়েছে। এটা আগামী 22 সেপ্টেম্বর আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাত ধরে সেটা আনুষ্ঠানিকভাবে জনগণের জন্য পর্যটকদের জন্য তুলে দেওয়া হবে। এভাবে স্বদেশ দর্শন প্রকল্পের মাধ্যমে আগরতলা, সিপিজলা, মেলাঘর, উদয়পুর, রমপুর, মন্দিরঘাট, তীর্থমুখ, নারকেলগঞ্জ, টুম্বু, আমবাসা, নীলমহল এবং বর্মরা ইত্যাদি পর্যটন কেন্দ্রের পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ শেষ হয়েছে। এবং অনেক বিষয় আছে যেগুলি রাজ্যের প্রতিটি জায়গায় যেগুলি পর্যটনের জায়গা বা দেখার মতো জায়গা বা যেগুলিতে মানুষ আকর্ষিত হয়, সেগুলি কিন্তু আমাদের সরকার, আমাদের দপ্তর বিভিন্নভাবে এগুলি ডেভেলপ করে পর্যটক আকর্ষণ করা এবং তাদেরকে সুযোগ করে দেওয়ার কিন্তু চেষ্টা করা হচ্ছে। অনেকগুলি বিষয় আছে, পরবর্তী সময় আমি বলবো আমাদের দপ্তর থেকে যেগুলি করা হয়, যেগুলি বৈধ হয়, আপনারা সবটাই জানেন। এবং যারা পর্যটকরা আসেন দেশ বিদেশ থেকে, তারা সবাই কিন্তু এখন রাজ্যে আমাদের ফুটবল অনেক বেড়েছে। আমাদের সামাজিক যেটা অর্থনৈতিক আমরা অনেকটা এগিয়ে গেছি পর্যটনকে ব্যবহার করে। আমি বলবো যে যেটা অর্থনৈতিক আমরা অনেকটা এগিয়ে গেছি পর্যটনকে ব্যবহার করে। তো আমি বলবো যে আমাদের বিশেষ করে আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যে এবং রাজ্যের বাইরে যখনই কোনো সভা বা সেমিনার অংশগ্রহণ করে, সরকারি হোক বেসরকারি কোন সভায় পর্যটনকে তুলে ধরার চেষ্টা করে। পর্যটনের বিষয়বস্তু, পর্যটনের জন্য আমাদের সরকার, আমাদের দপ্তর কি করছে, এই কাজটা উনি কিন্তু তুলে ধরে পর্যটককে আকর্ষিত করা, পর্যটক যাতে রাজ্যে আসেন সেই ব্যবস্থা করে থাকেন। আমি মুখ্যমন্ত্রীকে আজকের এই সভায় ধন্যবাদ জানাই। বিশেষ করে আমি পর্যটন দপ্তরের যিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী সুশান্ত বাবুকে জানাই, ওনার দূরদর্শিতা, ওনার নতুন চিন্তা ভাবনার মধ্যে পর্যটন জায়গাটা কিন্তু অনেক পেয়েছে। আমাদের প্রণজিৎ বাবু যেটা শুরু করেছিলেন, আমাদের সুশান্ত বাবু যা গতিতে চালাচ্ছেন এবং মুখ্যমন্ত্রীর সহযোগিতার, ওনার অল্প আন্তরিক প্রচেষ্টা পর্যটন শিল্পটা এখন আমাদের কাছে বিশাল জায়গা করে নিয়েছে রাজ্যের মন্ত্রীর কাছে। ত্রিপুরা পর্যটন শিল্পের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে ত্রিপুরা রাজ্যকে ও বহিরাজ্যের পর্যটকদের সামনে তুলে ধরার জন্য জানাই এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ফলে যেন দেশ বিদেশের কাছে আমাদের রাজ্যের সমস্ত পর্যটন স্পটগুলি কিন্তু আজকে স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে, যার কারণে আকর্ষণ পাচ্ছে এবং এই রাজ্যের বিদেশি পর্যটকের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। পর্যটন দপ্তরের সংযোজন ত্রিপুরা পর্যটন প্রোমো ফেস্ট, যেটা 2024 আমাদের রাজ্যে প্রথমবারের মতো প্রোমো ফেস্ট 2024 নামে একটি শীতকালীন উৎসবটি 3টি পর্যটন কেন্দ্র উদযাপিত হয়েছে। একাধিক কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে এছাড়া নির্মহল ও জম্পইরা হয়েছে। তারপর কেন্দ্রস্থলে আগরতলা স্বামী বিবেকানন্দ স্টেডিয়ামে বিশাল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সমাপ্তি হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দেশের স্বনামধন্য গীতিকার শিল্পী শ্রীমতী শ্রেয়া ঘোষাল এবং অনেক বিশিষ্ট শিল্পীরা, যাতে আমাদের এটা একটা বিশাল জায়গা নিয়েছে। কিন্তু আমি বলবো যে পর্যটন শিল্পকে সকলের কাছে তুলে ধরা, আমাদের রাজ্যের বিভিন্ন জায়গাগুলি দর্শক স্থানগুলি মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে, এক বিদেশি পর্যটকদের কাছে, এটা কিন্তু আকর্ষণীয় প্রোগ্রাম হয়েছে। উল্লেখিত এই প্রোমো ফেস্ট উপলক্ষে ত্রিপুরা পর্যটনের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে 16 রাজ্যের ট্যুর অপারেটরদের নিয়ে একটি কনক্লেভের আয়োজন করা হয়েছিল। এতে অংশগ্রহণ 78 জন প্রতিনিধি। এখানে উল্লেখ যে গত বছরে নয়, এবছরও ইউনিটি প্রোমো ফেস্ট 2025 অনুষ্ঠিত হবে নভেম্বর মাসে সম্ভব। দেশ বিদেশের পর্যটকদের ভ্রমণের জন্য ইতিমধ্যে একটি অত্যাধুনিক আর্মেনিয়া বাস ক্রয় করা হয়েছে, যার এবং সেগুলি ওয়ার্ক করা হয়েছে, এসে গেছে। বেসরকারি উদ্যোগে উৎসাহিত করার জন্য রাজ্যের বেকার যুবক যুবতী কর্মসংস্থান লক্ষ্যে 2019 সালে জুলাই মাসে পর্যটন দপ্তর পর্যটন সহায়ক প্রকল্প নামে একটি প্রকল্প চালু করেছিলেন। আমাদের রাজ্যে প্রথমবার 2021 সালে 9 জানুয়ারি থেকে 13 জানুয়ারি পর্যন্ত
স্বামী বিবেকানন্দ ময়দান ত্রিপুরা পর্যটন দপ্তরের উদ্যোগে অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজম ফেস্টিভ্যাল অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। তার অঙ্গ হিসাবে আমাদের রাজ্যে অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজম চালু হয়ে গেছে এবং অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজমে যুক্ত হয়েছে প্যারা স্লাইডিং, প্যারা প্রমোটিং, ওয়াটার স্কুটার, কাইটিং, ওয়াটার রোলার, শিকারা বোট, প্যাডেল এবং বোট ইত্যাদি। তেমন অনেকগুলি বিষয় থেকে পর্যটন শিল্পকে উৎসাহিত করেছে এবং সমৃদ্ধ করেছে। উদয়পুরে বন্দরে 51 শক্তিপীঠের অবিকল প্রতিরূপ পরিকাঠামো নির্মাণ করার জন্য ভারত সরকার পর্যটন দপ্তরে 97,68,68 লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেছে। এখন অব্দি 64,48 লক্ষ টাকা রিলিজ করা হয়েছে। রাজ্য পর্যটন দপ্তরকে ইতিমধ্যে কাজের দরপত্র আহ্বান করেছে এবং কাজ শুরু হয়েছে। আগরতলা পুষ্প গন্তপ্রসাদে 100 শয্যা বিশিষ্ট হেরিটেজ হোটেল উন্নয়নের জন্য গত 20 মে 2025 তারিখে পর্যটন দপ্তর এবং ইন্ডিয়ান হোটেল কোম্পানি লিমিটেড সঙ্গে চুক্তি হয়েছে। এভাবে অনেকগুলি বিষয় নিয়ে আমাদের রাজ্যের পর্যটন দপ্তর, আমাদের রাজ্য সরকার কাজ করছেন এবং রাজ্য পর্যটন শিল্পকে আরো আকর্ষণ করার জন্য হোমস্টে চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে ডুম্বুরে নারকেলগঞ্জের পার্শ্ববর্তী এলাকায় 9টি, জম্বু হিলে 4টি এবং আগরতলায় 3টি হোমস্টে পর্যটন দপ্তরের পক্ষ থেকে রেজিস্ট্রেশন দেওয়া হয়েছে। ভারত সরকারের পর্যটন শিল্পের স্বদেশ দর্শন প্রকল্পের মাধ্যমে ত্রিপুরা হেরিটেজ ভিলেজ অ্যান্ড সঙ্গীত এক্সপিরিয়েন্স জিওনিয়া শচীননগর কলোনি এর উদ্যোগে ভারত সরকারের পর্যটন মন্ত্রক স্যাংশন দিয়েছে। আশা করা হচ্ছে খুব সহজেই এই প্রকল্পে বাকি অংশ রাশি এসে যাবে। 2025-26 অর্থ বছরে স্মল ইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া নির্বাচিত প্রকল্পের উন্নয়নের প্রস্তাব রাখা হয়েছে। জিরোনিয়া শচীন্দ্রনগর কলোনিতে ইকো ট্যুরিজম 120 কোটি টাকা, মোহনপুর ইকো ট্যুরিজম উন্নয়নের জন্য 25 কোটি টাকা, লুধা চা বাগান চা উন্নয়নের জন্য 30 কোটি টাকা ধরা হয়েছে। আশা করা হচ্ছে খুব সহজেই এই প্রকল্পে অনুমোদন পাওয়া যায়। আমি বলবো যে পর্যটন শিল্পের জন্য আমাদের সরকার, আমাদের দপ্তর যে কাজগুলি করেছেন সরকারি উদ্যোগে, তাতে আমাদের দেশে এবং বিদেশি পর্যটকরা অনেকে বৃদ্ধি পেয়েছে। তার জন্য আমাদের আর্থিক, যেটা আমি বলবো যে অর্থ, আমাদের ইনকাম, যে আয়টা বেড়েছে। আমার আশা থাকবে যে আমাদের সরকার এবং আমাদের দপ্তর, এই দপ্তর আরো বেশি এই কাজে এগিয়ে যাবে। আমার এছাড়াও আমার একটা বিশেষ প্রস্তাব আজকে সভায় আমি রাখছি। আপনারা জানেন যে আমাদের দেশের যতগুলি স্থলবন্দর আছে তার মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম স্থলবন্দর আমাদের আগরতলা রামনগর আকরা চেকপোস্ট সঙ্গে বাংলাদেশ সীমান্ত। সেখানে আমাদের এখন হয়তো পুরো আন্তর্জাতিক কারণে আসা যাওয়ার সংখ্যা কমে গেছে, লোক সংখ্যা, কিন্তু প্রতি মাসে আর প্রতিদিন অন্তত 2000 লোক বাংলাদেশ বা বিদেশ থেকে এদেশে আসতো এবং এদেশ থেকে বিদেশে যেত। সেক্ষেত্রে এটা একটা পর্যটনের জায়গা আমি বলবো। এই কারণে পাঞ্জাবে আটারি এবং যেটা পাকিস্তান ওয়াঘা সীমান্তে যে সীমান্ত যত রিট্রিট অনুষ্ঠান হয়, ভারতবর্ষের এটার দ্বিতীয় জায়গা যেখানে বাংলাদেশ এবং ভারতের সীমান্তে, এই আকরা সীমান্তে এই যৌথ রিট্রিট প্রোগ্রামটা কিন্তু অনুষ্ঠিত হতো। প্রচুর সংখ্যক দর্শক এবং মানুষ এবং পর্যটক এখানে আসেন। এটা খুব আকর্ষণীয় জায়গা। এই জায়গায় অলরেডি আমাদের দর্শক গ্যালারি, ক্যাফেটেরিয়া, কনফারেন্স হল অলরেডি তৈরি করা হয়েছে। আমার প্রস্তাব থাকবে দপ্তরের কাছে, মাননীয় মন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমার সরকারের কাছে প্রস্তাব থাকবে এটাকে আরো আকর্ষণীয় করার জন্য। এখানে অনেক বড় 5 একর একটা জলাশয় আছে, এখানে আপনার ওয়েস্টার্ন বাইপাস হচ্ছে। এই জায়গাটা বাংলাদেশ সীমান্তে একটা অষ্টলক্ষ্মী হাট করা যায় কিনা। আমাদের প্রধানমন্ত্রী অষ্টলক্ষ্মীর উপর খুব জোর দিয়েছেন, এই 8টি দেশের রাজ্যের উপর। বিশেষ করে আমি বলবো যে অরুণাচল প্রদেশ, আসাম, মণিপুর, মেঘালয়, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, সিকিম এবং ত্রিপুরায় যারা সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, হস্তশিল্প, তাঁত, রন্ধন প্রণালী এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এক অমূল্য সম্পদের জায়গা এই 8টি স্টেট। স্টেটে যদি এখানে অষ্টলক্ষ্মী হাট হয়, তাদের এই 8টা স্টেটের বিভিন্ন সংস্কৃতি যেমন বিনিময় হবে, তার সামগ্রী আমাদের সবাই পাবো। এবং ইনফরমেশন সেন্টার থাকবে, যে সকল পর্যটক দেশ বিদেশ থেকে এই আগরতলা এই জায়গায় আসবেন অষ্টলক্ষ্মী হাটে, তারা সিকিম বা অরুণাচল বা আসামে কি কি পর্যটন জায়গা আছে এখান থেকে তারা যেমন খবর পাবেন। এখান থেকে ব্যবস্থাপনা বুকিং করে তারা কিন্তু অন্যান্য রাজ্যে গিয়েও এই পর্যটন ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করতে পারবে।
কাজে আমি বলবো যে আমাদের দপ্তর এবং সরকার কাছে অনুরোধ প্রস্তাব থাকবে এই হাউসে, যাতে এটাকে পর্যটনের জায়গা, যেহেতু দেশ বিদেশ থেকে যখনই আমাদের কোনো রাষ্ট্রপ্রধান আসুক বা সরকারি বেসরকারি বা হোক বা আমাদের আত্মীয় পরিজন আছেন, তারা প্রত্যেকেই চেষ্টা করেন বাংলাদেশের বর্ডারে এই জায়গাটা পরিদর্শন করার জন্য। একটা আকর্ষণীয় জায়গা, অনেকের কৌতূহল থাকে, উৎসাহ থাকে। এটাকে আমরা বাড়িয়ে পর্যটনের জায়গা হিসেবে যে করতে পারি, আমাদের স্বাভাবিক কর্মসংস্থান এবং আর্থিক জন্য উপকৃত হবো। পাশাপাশি আমাদের রাজ্যের যে গুরুত্ব পর্যটন জায়গাগুলি আরো সমৃদ্ধ হবে। যারা এখানে আসবেন তারা সারা রাজ্যের অন্য অন্য জায়গাগুলি করবেন। আমি বলবো যে এটা সরকার যেহেতু আমাদের দায়িত্ব নিয়ে কাজগুলি করছেন, যেগুলি কাজ করেছেন, আশা করি এটা করবেন। কারণ এই ছবি মোড়া, এই ঊনকোটি মাতৃপুরুষী মন্দির, কমলা সাগর, এগুলি আগেও ছিল, এগুলো নতুন তৈরি করা হয়নি। কিন্তু মানুষ যাওয়ার মতো ব্যবস্থাপনা ছিল না, পরিকাঠামো ছিল না, ভাবনা ছিল না, দৃষ্টিভঙ্গি ছিল না। আমাদের সরকারের পর আমাদের প্রথম গুরুত্ব হচ্ছে না, এগুলিকে মানুষকে আনতে হবে। দেশ বিদেশে যে সুযোগ পর্যটকরা পান, সেই পরিকাঠামো তৈরি করা, রাস্তা, এই হেলিপ্যাড তৈরি করা, লকার তৈরি করা, মানুষকে থাকার ব্যবস্থা দেওয়া, সেগুলি পরিদর্শনের ব্যবস্থা করার জন্য পরিকাঠামো তৈরি করা আমাদের সরকার কিন্তু সেভাবে এগিয়ে গেছে বলে আজকে দেশি এবং বিদেশি পর্যটকের সংখ্যা বেড়েছে। আমাদের আর্থিক দিক থেকে আমরা কিন্তু অনেকটা লাভবান হয়েছি, আমাদের কর্মসংস্থান বেড়েছে এবং রাজ্যের যে ঐতিহ্য, রাজ্যের যে এই সব পরম্পরা, এগুলি মানুষের কাছে সারা বিশ্বে তুলে ধরার সুযোগ আছে। আমার আলোচনা এটাই বলবো যে পর্যটন শিল্পে আমাদের রাজ্যে একটা আমূল পরিবর্তন হয়েছে। সেক্ষেত্রে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই, ওনার প্রচার প্রসার এবং ওনার এই বিশেষ গুরুত্ব যাতে আমাদের বর্তমানে যিনি দায়িত্ব আছেন সুশান্ত বাবু, যিনি মন্ত্রী, ওনারও বিশেষ অভিনব চিন্তা ভাবনাতে অনেকটা হয়েছে। আগে রঞ্জিত বাবু কাজটা শুরু করেছিলেন বলবো, সার্বিক আমাদের সরকারের একটা টিম ওয়ার্ক করে আজকে পর্যটন শিল্প সারা বিশ্বের কাছে কি করে একটা জায়গা তৈরি করেছে। আগামী দিন আরো ভালো জায়গায় যাবে বিশ্বাস করে আলোচনা। নমস্কার। এবার এ বিষয়ে আলোচনা রাখবেন মাননীয় সদস্য শৈলেন্দ্র চন্দ্রনাথ। 10 মিনিটের মধ্যে শেষ করবেন প্লিজ। थैंक यू चेयरमैन साहब। माननीय विधायक दीपक मजुमदार साहेब রানা जो प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन बिलेর যে ঐতিহ্যবাহী এবং প্রাকৃতিক পর্যটন উন্নয়নের জন্য যে নতুন প্রকল্প নেওয়ার প্রপোজাল করেছেন, আমি সেটাকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করছি। তৎসঙ্গে গত 6 বছরে এই পর্যটন শিল্পের যে কিছু গ্যাপ রয়েছে, সেদিকে আমাদের সরকারের আরো বেশি নজর দেওয়া দরকার, সেগুলি আমি কিছু উল্লেখ করছি। 2018-19 অর্থ বছরে পর্যটন শিল্পের যে বাজেট বরাদ্দ ছিল তার 15.13 লক্ষ টাকা, অর্থাৎ 47% অব্যয়িত রয়েছিল। সেই অ্যামাউন্ট 2020-21 সালে 102.8 লক্ষ টাকা, অর্থাৎ 20% ছিল আনস্পেন্ট। 2021-22 সালে সেই অব্যয়িত অর্থের পরিমাণ বেড়ে 363.66 লক্ষ টাকা, অর্থাৎ 48% ছিল আনস্পেন্ট। সেই অ্যামাউন্টটা 2022-23 বেড়ে দাঁড়িয়েছে 565.85, 39%। 2023-24 অর্থ বছরে সেই পরিমাণটা কমেছে 54.65 লক্ষ টাকা, 4.5%। এবং বাজেটের গত 2018 থেকে 2025-26 যে টোটাল অ্যালোকেশন হয়েছে, সেটা যদি দেখা যায় 2018 থেকে 2025-26 35 টাইমস ইনক্রিজ হয়েছে পর্যটন দপ্তরে। কিন্তু এত অ্যামাউন্ট ইনক্রিজ হওয়ার পরও কেন এই আমাদের যে ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেন্টের জন্য যে বাজেটে বরাদ্দ করা হয়েছে এবং সেগুলি অনেকগুলি জায়গাতে অডিট অবজারভেশন হয়েছে যেটি সিরিয়াস ইন নেচার, সেগুলি আমি কয়েকটি আলোচনা করতে চাই। 2023-24 অর্থ বছরে বোটেড মূলধনী ব্যয়ের মধ্যে 1825.41 লক্ষ টাকা, যেখানে মূল বরাদ্দ ছিল 3313 লক্ষ টাকা। মার্চ 2024-এ অতিরিক্ত 1350 লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। তা স্পষ্ট যে বাজেট নিয়ন্ত্রণে ঘাটতি ছিল। উপলব্ধ সঞ্চয়ের মধ্যে 1837.59 লক্ষ টাকার মধ্যে 1596 লক্ষ টাকা ফেরত দেওয়া হয়েছে। অডিট রিপোর্টে 49 উল্লেখ করা হয়েছে যে মূলধনী ব্যয় 2021-22 যেখানে ছিল 22.55 কোটি টাকা, সেই অ্যামাউন্টটা 82% কমে 2022-23 হয়েছে 4 কোটি টাকা, অর্থাৎ 82% হ্রাস পেয়েছে। মূলধনী ব্যয় বৃদ্ধি ছাড়া টেকসই উন্নয়ন যেমন সম্ভব নয়, তাই 2018-19 থেকে 2022-23 পর্যন্ত মূলধনী ব্যয়ের ধারা ছিল একেবারেই অস্থির। বাজেটকৃত
ব্যয়ের তুলনায় মূলধনী ব্যয় যথাক্রমে অ্যাচিভমেন্টের যে পার্সেন্টেজ 2018-19 সালে ছিল 45%, 2019-20 সালে ছিল 25%, 2020-21 সালে ছিল তা 32%, 2021-22 ছিল 48% এবং 22-23 সেটা দাঁড়িয়েছে 38%। ট্রেজারি পক্ষের বিধায়ক এবং মন্ত্রীগণ প্রায়শই বলে থাকেন যে ব্রাহ্মণ সরকারের 25 বছরের শাসনকালে পর্যটন খাতে উন্নয়ন বলে কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি, কিন্তু পর্যটন মন্ত্রণালয়ে 2024 সালে যে প্রতিবেদন পাবলিশ হয়েছে সেখানে আমি দেখতে পেয়েছি যে 2015-16 সালে আগরতলা, সিপাহীজলা, মেলাঘর, উদয়পুর, অমরপুর, তীর্থমুখ, মান্দিঘাট, ডুম্বুর, নারিকলগঞ্জ এবং আমবাসা উন্নয়নের জন্য 82.585 কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছিল। সুতরাং উন্নয়নের এই দাবিটা একদম সঠিক নয়। এছাড়া আমি স্বীকার করছি 2021 সালে ত্রিপুরা পর্যটন দপ্তর ত্রিপুরা সুন্দরী উন্নয়নের জন্য প্রসাদ প্রকল্পের মাধ্যমে 34.4 কোটি টাকা আমাদের ত্রিপুরা সরকার পেয়েছে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সময় মতো প্রকল্প সম্পূর্ণ করতে আমরা ব্যর্থ হয়েছি। সিএজি অডিট রিপোর্টে 2022-23 পেজ নম্বর 198 এবং 199 এর যে পর্যবেক্ষণের যে কিছু অ্যাডভার্স রিমার্কস করা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে যে গত 7 বছরে অতিবাহিত হবার পরও এবং 85.6 কোটি টাকা ব্যয় করার পরও স্বদেশ দর্শন প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য পর্যটকের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং স্থানীয় কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্য পূরণ হয়নি। এর প্রধান কারণগুলি উল্লেখ করা হয়েছে: দুর্বল পরিকল্পনা, ফলে প্রকল্প সম্পন্ন হতে বিলম্ব, একাধিক প্রকল্প বাদ করা। 2 নম্বর, কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রকল্প সম্পন্ন হতে 6 মাস থেকে 57 মাস পর্যন্ত সময় লেগেছে। ত্রিপুরা ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের দুর্বল তহবিল ব্যবস্থাপনা, যার ফলে 13.34 কোটি টাকা ফেরত দিতে হয়েছে পর্যটন মন্ত্রককে। 4 নম্বর, দুর্বল মনিটরিং ব্যবস্থার ফলে সম্পদের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ না হওয়া এবং 9.64 কোটি টাকা অপ্রয়োজনীয় ব্যয়। এবং অডিট তাদের সুপারিশে 5টা পয়েন্ট মেনশন করেছে যে মনিটরিং ব্যবস্থা যদি শক্তিশালী করা না হয়, তৈরি সম্পদের যদি সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ এবং সময়মতো যদি প্রকল্প নিশ্চিত করা না হয় তাহলে তার উন্নতি হবে না। 2 নম্বরে মেনশন করা হয়েছে পেশাদার আর্থিক ব্যবস্থাপনা, প্রকল্পের সঠিক নজরদারি এবং সঠিক ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট টাইমলি দেওয়ার ব্যবস্থা করা। 3 নম্বরে বলা হয়েছে প্রকল্পের কাজ বরাদ্দ টেন্ডার প্রক্রিয়া বিলম্ব কমানো। 4 নম্বর, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা পরামর্শদাতা নির্বাচন করা এবং যথাযথ সতর্কতা এবং নিয়মাবলী মেনে চলা। লাস্ট বলা হয়েছে একটি সুসংহত পরিকল্পনা নীতি গ্রহণ করা, যাতে বন দপ্তর, এএসআই এবং সংশ্লিষ্ট স্টেক হোল্ডারদের মতামত নিয়ে পরিবেশগত প্রভাব ও অন্যান্য বিষয় নিয়ে বিবেচনা করে পর্যটনের অবকাঠামো উন্নয়ন করা। অডিট রিপোর্টে 2022-23 সালে বেশ কিছু সিরিয়াস এলিগেশন রয়েছে, সেগুলি আমি মেনশন করতে চাইব। এখানে পেজ নম্বর 94 লেখা হয়েছে, the 5 pilots among 2 guards were being paid monthly remuneration since September 2022 from the TTDCCL's own fund without performing any duty, এবং সেই অ্যাকাউন্টে 78 লাখ টাকা গভর্নমেন্টের খরচ হয়েছে, যেখানে দীর্ঘদিন ধরে 5 জন পাইলট এবং গার্ডরা বিনা কাজে বেতন পাচ্ছে। Infrastructure expenditure in respect of battery operated vehicle procured under the adventure tourism theme, এখানে বলা হয়েছে 11টা ব্যাটারি অপারেটেড ভেহিকলের মধ্যে অনলি 2টো ওয়ার্কিং কন্ডিশনে রয়েছে। পেজ নাম্বার 192 উইথ ফটো। পেজ নাম্বার 193 তে রয়েছে expenditure in respect of motor goods procured under the adventure tourism theme. The TTDCL has again the sanction of 3.6 crore had procured 12 motor goods valuing 3.04 crore under the adventure tourism theme. The details of motor goods lying idle or unused at the various tourist destinations.
সব ডিটেলস গুলি রয়েছে, কোথায় কোথায় কোন গাড়িগুলি রয়েছে আমি সময় নিচ্ছি না। তারপরে বলা হয়েছে out of 6 water scooter procured, only 2 were in working condition. Expenditure 1.01 crore. Page number 189. Deficient lease agreement. The operation of 15 Long Hart at Narikalgunj tourist destination in violation of SDS sanction letter was leased out October 2022 to an agency without obtaining the sanction of the Ministry of Tourism at a lease rental revenue of rupees 45 lakhs per annum without permission. নম্বর পেজে দেওয়া হয়েছে the model Long Hart at Shalbagan Eco Park not being put to use for tourism purpose over 5 years. একই পেজে মেনশন করা হয়েছে ফার্নিচার অফ লং হার্ট বিং ইউজড ইন দ্য স্টাফড ওয়াটার, যেটা টুরিস্টের জন্য করা হয়েছে সেটা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের স্টাফরা ইউজ করছে। পেজ নাম্বার 99 এ বলা হয়েছে লং হার্ট এট আমবাসা ইকো পার্ক not being put to use for tourism purpose for last 5 years. Thus, out of 18 Long Harts, 5 Long Harts were not utilized for over a period of 4 years since their creation. Honorable Sadashi, your time is over. Please. লাস্ট পয়েন্ট বলে শেষ করছি। Audit observed that 8 Long Harts at Narikalgunj and 10 Long Harts at Cholimura remained incomplete even after delay of 29 months. The contractor was paid 7.40 crore October 23. তো মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আপনার সাথে আমার আবেদন থাকবে যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার এক্সপেন্ডিচারের জন্য যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের যে কোটি কোটি টাকা আসছে সেগুলি টাইমলি রূপায়ণের জন্য একটা যেন সঠিক পদক্ষেপ না হয়, তবেই আমাদের টুরিস্ট ইন্ডাস্ট্রিকে আমরা ডেভেলপ করতে পারবো, এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন হবে এবং ইকোনমি আমাদের বুস্ট হবে। নমস্কার। এবার এই বিষয়ে বলবেন মাননীয় সদস্য বিরজিৎ সিনহা মহোদয়। মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, 10 মিনিটের মধ্যে শেষ করবেন প্লিজ। 2 মিনিট। পর্যটনের উপরে যেহেতু এখানে উত্থাপন করা হয়েছে, আমাদের ত্রিপুরা সরকারের পর্যটন দপ্তরের মিনিস্টার মাননীয় সুশান্ত চৌধুরী মহাশয় পর্যটন শিল্পকে অনেক উন্নত করার জন্য চেষ্টা করছে, আমরা দেখছি এবং অনেক হয়েছে। কিন্তু যেহেতু আমি কৈলাসহরের প্রতিনিধিত্ব করি, এখানে একটা পর্যটন যে নিদর্শন রয়েছে ঊনকোটি তীর্থ। এই তীর্থে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে টুরিস্টরা আসে প্রত্যেক বছর এবং তাদের ভালো থাকা খাবার কোনো ব্যবস্থা নেই। সরকার থেকে একটা উদ্যোগ চলছে, একটা হোটেল করা হচ্ছে দেখেছি, কিন্তু ঊনকোটিকে উন্নয়নের জন্য এখন পর্যন্ত কোনো প্রজেক্ট আমরা দেখিনি। শুনেছি অনেক টাকা মঞ্জুর হয়েছে বিভিন্ন সোর্স থেকে, কিন্তু এখানে কোনো উন্নয়নের কাজে কোনো লক্ষ্য নেই। ঊনকোটিতে একটা আকর্ষণ আছে, আদিবাসী বা অন্যরাও সেখানে মকর সংক্রান্তি এবং অশোকাষ্টমী মেলাতে প্রচুর লোক যায় অবগ্রহণ করার জন্য। সেখানে একটা সীতাকুণ্ড আছে, যেখান থেকে জল সৃষ্টি হচ্ছে, ঝর্ণা। এটা প্রায় শুকিয়ে যাচ্ছে, কারণ এটার উপরে কোনো গাছ গাছরা কিছুই নেই, সব খতম হয়ে গেছে। এবার MLA এরিয়া ডেভেলপমেন্ট ফান্ড থেকে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে আমরা ট্যাগ করে এখানে কিছু বট গাছ লাগানো হয়েছে।
এবং এটা যদি এখানে বনায়ন সৃষ্টি না হয় এই ঝর্ণাটা শুকে যাবে, যেখান থেকে ঊনকোটি যে সরাটা সৃষ্টি হয়েছে ওইটাই স্বীকার করে। সুতরাং এটাকে এখানে গাছগাছরা লাগিয়ে এখানে রক্ষা করা বিশেষ দরকার। জল শুকিয়ে গেলে সেখানে যারা ধর্মপ্রাণ মানুষ আর আছে, এবং কারণও আছে, ওইখানে গাছ খতম হয়ে যাচ্ছে, এটা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে একটা কড়া ব্যবস্থা নেওয়া। এবং আরেকটি ব্যাপার, কৈলাসহর কাউন্টি রাজ আমলে প্রথম ত্রিপুরার রাজস্ব মুখ, প্রাচীন একটা ছোট্ট শহর। এখানে 3টা দিঘি আছে, উদয়পুরে বড় বড় দিঘি আছে, এখানে দিঘি আছে, বেশি বড় নয়, লোকাতাল দিঘি, কাপ্তান দিঘি এবং কালীবাড়ির দিঘি। এটা খুব আকর্ষণীয় জায়গা, এটা কোনো সংস্কার হচ্ছে না। আমি প্রস্তাব দেব মাননীয় মন্ত্রীর কাছে, এটা সংস্কার করে যে একটা আকর্ষণীয় ভাবে গড়ে তোলা যায়, যাতে পর্যটকরা বেশি মাত্রায় সেখানে আসে। যাই হোক, অন্য বিষয়টা আমি বলবো না। পর্যটক আসতে গেলে যোগাযোগের সুব্যবস্থা থাকতে হয়, কারণ ন্যাশনাল হাইওয়ের যে অবস্থা, এটা কবে যে এটা ঠিক হবে আমরা জানি না। 1000 কোটি টাকা খরচ হলো, রাস্তা তো সব শেষ হয়ে গেছে, এবং রেলের সংযোগ নেই, এবং এয়ারপোর্ট এখনো চালু হচ্ছে না। চেষ্টা করছে মাননীয় মন্ত্রী এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও অনেক চেষ্টা করছেন। উনি আমাকেও বলেছেন, কেন্দ্রমন্ত্রী দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, কারণ এই এয়ারপোর্টটি হলে পরে বাইরে পর্যটকটা বেশি আসে। আমি 1 মিনিট বলছি। এবং আরেকটা বিষয়, জাতীয় নিরাপত্তা। কৈলাসহর থেকে 12 কিলোমিটার বাংলাদেশের দিকে শমশানগর একটা ঘাঁটি আছে, এটাকে এয়ারবেস করেছে বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট। কোন কারণে ভারতের সঙ্গে অন্য দেশে যুদ্ধ হলে তাহলে কিভাবে প্রতিরোধ করবে? কৈলাসহর এয়ারপোর্টটা দেশের নিরাপত্তার স্বার্থেও এটা বিশেষ প্রয়োজন। এবং আমি বিশেষ বলছি না, আমি আশা করি ঊনকোটিকে আরো আকর্ষণীয় ভাবে গড়ে তোলার জন্য দপ্তর থেকে চেষ্টা করবেন। আছে, ধন্যবাদ। এবার বলবেন মাননীয় সদস্য শ্রী দীপঙ্কর সেন মহোদয়। 10 মিনিটের মধ্যে কিন্তু শেষ করবেন, প্লিজ। মাননীয় চেয়ারম্যান সাহেব, খুব সুন্দর একটা টপিকস সেখানে আনা হয়েছে, প্রাইভেট মেম্বার রেজলিউশন। কারণ ছোট্ট ত্রিপুরা, পার্বত্য ত্রিপুরা, আমাদের এই ত্রিপুরায় এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় সম্পদ। মানুষ এখানে আসে নিশ্চয়ই দেখার জন্য, এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য। আমরা নিশ্চয়ই কাশ্মীরের ভূস্বর্গ উপহার দিতে পারবো না, কারণ সেটা প্রকৃতিগতভাবে তৈরি হয়েছিল, কিন্তু তারপরেও তাকে আরো সুন্দরভাবে সাজিয়ে তোলার পরিকল্পনা যদি আমরা গ্রহণ করি, তাহলে সেটাকে বাস্তবায়ন করে মানুষের দৃষ্টিতে আরো আমরা সেখানের মধ্যে নিয়ে আসতে পারবো। এখানে শ্রদ্ধেয় মাননীয় মেম্বার দীপক মজুমদার মহোদয় ওনার আলোচনায় বলেছেন যে নতুনত্ব কিছু নেই, সবগুলো পুরাতন যেগুলো তৈরি হয়েছিল, এখন সেগুলোকে আরো আপডেট করা, অর্থাৎ সেগুলোকে আরো আপডেট করা হচ্ছে, যাতে করে পর্যটকদের আরো বেশি আকর্ষণ সেখানের মধ্যে তৈরি করা যায়। আমরা একটা সময় দেখেছি আমাদের এই ছোট্ট ত্রিপুরা হলে পরেও প্রতিটা সম্পদকে কাজে লাগিয়ে পর্যটকদের আকর্ষণ বৃদ্ধি করার জন্য অনেকগুলো জিনিস আমাদের রাজ্যের মধ্যে তৈরি হয়েছে, যেমন প্রজাপতি পার্ক, বর্দুসের নৌকা বিহার, চন্দ্রপুরের মসজিদ, ঈশানচরনগরের হাতি পার্ক, শান্তিবাজার রাইজংশনের সেখানে ফরেস্টের যে পার্কটা, ছবিমুড়া, উদয়পুরের পানিয়া বিশাল ফরেস্টের পার্ক, তৃষ্ণা বিরাট, সেখানের মধ্যে জলাশয় থেকে শুরু করে বাইসনের বিরাট জায়গা, উজ্জয়ন্ত প্রসাদ তার নান্দনিক ভাব সেখানের মধ্যে আনা, আকর্ষণীয় ধনঞ্জয় পার্ক দারুণ সেখানের মধ্যে করা হয়েছে, সাবরুমের বৌদ্ধ মন্দির, জোলাইবাড়ির পিলার যদিও খুব ধীর গতিতে চলছে, সিপাহীজলা, নীলমহলের উন্নয়ন, নৌকা বাইচ, আগরতলা হেরিটেজ পার্ক, কুমলং এর আকর্ষণীয় পার্ক, মাতারবাড়ি প্রথম দফায় কিছু কাজ এবং এখন আবার সেটাকে সাজিয়ে তোলার চেষ্টা হচ্ছে। এই জিনিসগুলো সেখানের মধ্যে আমাদের রাজ্যের সম্পদ, কিন্তু কম না, ছোট্ট একটা রাজ্যের ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলো অনেক বেশি
সুন্দর। এখন সেগুলোকে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে সবে। আগে আমরা বাল্ব জ্বালাতাম, এখন বাল্ব জ্বালাই না। তারপর সিএফএল এলো, এখন সিএফএল ও জ্বালাই না, এখন এলইডি জ্বালাই আমরা। স্বাভাবিকভাবে তার উন্নয়নের জন্য হবে। সুশান্ত বাবুর সঙ্গে একটা অনুষ্ঠানে দেখা হয়েছে, তিনি বলেছিলেন যে আপনাদের সময় খুব কম টাকা আসবে, কিন্তু এখন বড় মাপের টাকা আমাদের রাজ্যে সেখানে আসে, কিন্তু তার প্রতিফলন কিন্তু দেখা যাচ্ছে। আমি একটা পার্ক পুরনো ছিল, তাকে আমি টাইলস দিয়েছি, নান্দনিক করেছি কিছু, আর একটা নতুনত্ব তৈরি করা, এই দুটোর মধ্যে কিন্তু তফাৎ সেখানে আছে। ইয়ং এনার্জেটিক মিনিস্টার আমাদের, আমি অনুরোধ করব ত্রিপুরার জন্য নতুন কোনো ভাবনা, ভালো আর্কিটেক্ট এনে নতুন ভাবনা আমাদের প্রাকৃতিক সংযোগগুলোকে কাজে লাগিয়ে নতুন কিভাবে করা যায়। যেখানে শৈলেন্দ্রবাবু বলেছেন 35% আমাদের বেড়েছে স্যাংশনের ক্ষেত্রে, 35 টাইমস বেড়েছে। তাহলে পরে 35 টাইমস যদি বেড়ে থাকে, আমরা কিন্তু তার প্রতিফলনটা সেখানের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি না। কাজে এই জিনিসগুলো আমাদের করতে হবে। রোপওয়ের কথা বলা হয়েছিল, এই বিধানসভায় আমি এসে শুনেছিলাম প্রথম উদয়পুরে রোপওয়ে হবে। আমি জানি না এটা কোথায় হারিয়ে গেল। নজর দিতে হবে সেটা কিভাবে তাড়াতাড়ি করা যায়, এই জিনিসটা সেখানের মধ্যে দেখতে হবে। প্রধানমন্ত্রীর তরফ থেকে একটা ঘোষণা হয়েছিল যে মাতারবাড়ি স্টেশন, ভারতবর্ষের কয়েকটা স্টেশনকে অত্যধিক আধুনিক মানের স্টেশনে পরিণত করা হবে। মাতারবাড়ি যেহেতু একটা বিরাট পর্যটন কেন্দ্র, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, সেই জায়গাতে সেই স্টেশনটাকেও সেই ধরনের আধুনিক মানের স্টেশনে পরিণত করা হবে, এটা ঘোষণা। কিন্তু এখন পর্যন্ত আমরা কিন্তু এটা দেখছি না। আমি মাননীয় মন্ত্রীকে অনুরোধ করব রোপওয়ে এবং মাতারবাড়ির আধুনিক স্টেশন তৈরি করার যে বিষয়টা, এই দুটো বিষয়ে অত্যধিক নজর দেওয়ার জন্য আমি সেখানের মধ্যে বলব। এর সঙ্গে আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে কৃষ্ণার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অত্যধিক, কিন্তু তাকে নান্দনিক করে তোলার যে কাজটা আমরা কিন্তু এখনো করতে পারছি না। মনে হচ্ছে যে এগুলো শুকিয়ে যাচ্ছে, আস্তে আস্তে করে ভগ্নদশায় পরিণত হচ্ছে। জলাশয়, তাতে জল থাকছে না, সেটাকে আরো বেশি কাটিয়ে সেখানে আমাকে উপভোগ্য কি করে তোলা যায়। যেখানে বাইসন আসে দেখার জন্য, সেই জায়গাটাকে আরো বেশি কিভাবে সেখানে সাজিয়ে তোলা যায়, এই বিষয়গুলোর জন্য আমি অনুরোধ করব আর্কিটেক্ট এই বিষয়গুলোর উপরে যারা করে, সেই আর্কিটেক্টদের নিয়োগ করে, প্রয়োজনে বাইরে থেকেও যদি রাজ্যে কোনো আর্কিটেক্টকে আনতে হয়, একটা টিম তৈরি করে এই জায়গাগুলোকে ভিজিট করে এগুলোকে আরো বেশি নান্দনিক করার জন্য কি করা দরকার, এই জিনিসগুলো আমাদের সেখানের মধ্যে দেখা দরকার। তাহলে পরে আরো অনেক বেশি সেখানের মধ্যে আকর্ষণ আমাদের তৈরি হবে। আমরা ক্রিকেটার সৌরভ গাঙ্গুলিকে আমরা নিশ্চিত তৈরি করেছিলাম। এটা করার মূল উদ্দেশ্য ছিল যে ত্রিপুরার এই প্রাকৃতিক বিষয়গুলোকে সারা দেশের ক্ষেত্রে আরো বেশি আকর্ষণ সেখানের মধ্যে তৈরি করা। আমি জানি না এটা করার মধ্যে যে কতটুকু লাভবান সেখানের মধ্যে হয়েছে, পর্যটকদের কতটুকু আকর্ষণ সেখানের মধ্যে তৈরি করা যাচ্ছে। আমি সুশান্ত বাবুর সঙ্গে সেখানে মৈত্রী পার্ক চোত্তাখোলা সেখানে গিয়েছিলাম, একটা অনুষ্ঠান উনি নিমন্ত্রণ করেছিলেন, আমি সেখানে গিয়েছিলাম। পর্যটক কিন্তু কমছে। আমি সেদিনই সেখানে যারা ছিলেন অফিসার তাদের কাছ থেকে তথ্যটা সেখানে নিলাম, একটা প্রিন্টেড চার্ট আমাকে দিল। 2022-23 মৈত্রী পার্কে সেখানে পর্যটক ছিল 12,248, 23-24 কমে গেল 11,276, 24-25 আরো কমে গেল 9,130, 25-26 যদিও চলছে এখানে মাত্র 674 জন গত মাস পর্যন্ত সেখানে পর্যটক সেখানের মধ্যে এসছে। যে অন্য জায়গাগুলোর ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই ধরনের ছাপ হয়তো থাকতে পারে, এক দুটো গাছটা, কিন্তু সব দিক থেকে এগুলো আমি বলবো যে এই জায়গাগুলোকে কিভাবে কভার করার জন্য আরো বেশি নান্দনিক করা যায়, কারণ কোটি কোটি টাকা আসছে, তাকে ইউটিলাইজ সঠিকভাবে করতে পারলে পরে আরো বেশি নান্দনিক আমরা করতে পারবো। আরেকটা বিষয় সেটা দেখেছি, এই যে পার্কগুলো বা আমি বললাম সেখানে এর একটা বড় অংশ হচ্ছে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট। যেমন উদয়পুরে তেপানিয়া প্রচুর মানুষ, ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট, সেখানে চোত্তাখোলার সেই পার্ক মৈত্রী উদ্যান ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট। তাহলে পর্যটন ডিপার্টমেন্ট এগুলো হচ্ছে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের হাতে। আমার কাছে মনে হচ্ছে যে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের হাত থেকে পর্যটন দপ্তর, যেহেতু পর্যটন ফরেস্ট দুটো একই, দুটো ডিপার্টমেন্ট এক জায়গার মধ্যে, সেই তো পর্যটন দপ্তরের হাতে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট এগুলো একসময় করেছে, কিন্তু এগুলো সবগুলোকে যদি পর্যটন দপ্তরের হাতে তুলে দেওয়া হয় তাহলে পুরো পর্যটন দপ্তর তার মন মতো সেই যেগুলোকে সাজিয়ে তুলতে পারে। এই একটা জিনিস সেখানের মধ্যে আমার মনে হয় এই দুটোর মধ্যে একটু টানা পড়ন সেখানে আছে, এই দুটোকে সেখানের মধ্যে কিভাবে করা যায় এই জিনিসটা দেখা দরকার। আরেকটা সাজেশন আমি সেখানের মধ্যে রাখবো, সেটা হচ্ছে ভারত বাংলা মৈত্রী যে উদ্যান চোত্তাখোলা,
আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কেও সেখানে মৌখিকভাবে বলেছিলাম যে সেখানে একটা 3 দিনের বা 7 দিনের একটা মৈত্রী উৎসব পর্যটন দপ্তরের উদ্যোগে সেখানে করা হোক। তাহলে এগুলো প্রচার যত যাবে তত এগুলোর প্রতি মানুষের আকর্ষণ সেখানের মধ্যে বাড়বে। কাজে এটা একটা সরকারি ক্যালেন্ডারে তাকে অন্তর্ভুক্ত করা যায় কিনা এই জিনিসটা একটু দেখবেন। আরেকটা লাস্ট আমি বলে শেষ করব, সেটা মাদার বাড়ি, প্রধানমন্ত্রী আসছেন, তা উদ্বোধন করবেন, সুন্দর জিনিস হয়েছে। একটা জিনিস আমার সাজেশন সেখানের মধ্যে থাকবে, আমরা যেটা করলাম সেখানে যে স্ট্রাকচারটা ডেভেলপমেন্ট, সেটাতে আমরা স্টল দিয়েছি। আসলে মাতার বাড়ির সৌন্দর্যটা স্টলের জন্য না, আমরা সাইড দিয়ে গিয়ে মন্দিরে সেখানে উঠতে হবে। আমি যতটুকু দেখেছি যে আগে যেভাবে সোজা মন্দিরটার দিকে যে রূপটা ছিল, এই রূপটা কিন্তু এখন বন্ধ হয়ে গেছে, সাইড দিয়ে গিয়ে সেখানে উঠতে হচ্ছে। এটাকে সোজা এখন উদ্বোধন হয়ে যায়, কিন্তু সোজা মাঝখানের যে কোনো 1 মিটার স্টল বাদ দিয়ে করে হলো সিঁড়ি করে, যাতে রাস্তা থেকে আমি সোজা মাতৃ মন্দিরটাকে দর্শন করতে পারি। এই জায়গাটাতে আমার আকর্ষণের ক্ষেত্রে কিছুটা ত্রুটি হয়েছে বলে আমার কাছে মনে হয়েছে, আর্কিটেক্টরা যা করেছেন। এই জায়গাটাকে একটু সংশোধিত করা যায় কিনা, যাতে রাস্তা থেকে সোজা মায়ের মন্দিরটাকে দর্শন সেখানে করা যায়, সেই ব্যবস্থাটা করতে পারলে আমার মনে হয় এটার আকর্ষণ আরো বেশি পরিমাণে সেখানে বাড়বে। যাই হোক, এই প্রস্তাব যেটা এনেছেন এটা বিতর্কের কোনো প্রশ্ন নেই। আমি নিশ্চয়ই চাইব যে উদ্দেশ্যে এই প্রস্তাবটা সেখানে আনা হয়েছে, যে রাজ্য সরকার আরো বিশেষ কিছু প্রকল্প গ্রহণ করুক, এই প্রস্তাবটার মধ্যে আছে, আমিও তার সঙ্গে সহমত। এবং যে টাকাটা আসছে তা সঠিকভাবে ইউটিলাইজ হচ্ছে কিনা সেটা দেখারও একটা দায়িত্ব সেখানের মধ্যে আছে। কাজে ত্রিপুরার এই নান্দনিক সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাক, পর্যটক আমাদের রাজ্যে আসুক, এই আহ্বান আমার প্রতিও আমিও সেখানে রাখছি, এবং এই যে প্রস্তাব তার সঙ্গে আমিও সহমত পোষণ করছি। এবার মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়। মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রী দীপক মজুমদার আনিত যে প্রাইভেট মেম্বার রেজলিউশন খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এবং প্রতি সেশনই আমাদের এই ট্যুরিজমের উপর, পরিকাঠামোর উপর বিভিন্ন আলোচনা আমরা অংশগ্রহণ করে থাকি, এবং প্রতিবারই আমরা বলার চেষ্টা করি যে ত্রিপুরা রাজ্যের পর্যটন আগামী দিনে রাজ্যকে বিশেষ করে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে বেকারদেরকে একটা দিশা দেখাবে, এবং অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে পর্যটনের একটা বিশেষ ভূমিকা থাকবে। আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী মোদীজি, ওনারাও একমত যে পর্যটন হচ্ছে এমন একটা ক্ষেত্র, একদিকে যেমন পর্যটনের মাধ্যমে আমরা বিশ্ববাসীর কাছে আমাদের রাজ্যকে এবং দেশকে উপস্থাপন করব, ঠিক তেমনি রাজ্যের যুবকদেরকে পর্যটনের মাধ্যমে স্বনির্ভর করার ক্ষেত্রে আমাদের সেখানে ভূমিকা নিতে হবে, এবং সেটাকে মাথায় রেখে আমাদের চিন্তা ভাবনা এবং পরিকাঠামোগত উন্নয়নের বিষয়ে বা উন্নয়নের দিকে আমরা ধাবিত হচ্ছি। মাননীয় দীপক মজুমদার বিস্তারিত আলোচনা করেছেন ওনার বক্তব্যে, এবং পরবর্তী সময়ে মাননীয় সদস্য শ্রী শৈলেন্দ্র চন্দ্র নাথ, সম্মানিত সদস্য শ্রী বিরজিৎ সিনহা এবং দীপঙ্কর সেন মহোদয় তাদের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সে বিষয়ে আলোচনা করেছে। মাননীয় সদস্য শ্রী শৈলেন্দ্র চন্দ্র নাথ যে বক্তব্য রেখেছেন, আসলে উনি কি বুঝাতে চেয়েছেন আমি সেটা বুঝতে পারি। উনি পার্সেন্টেজের হিসাব করেছেন। আমার মনে হচ্ছিল আমরা হয়তো বাজেট সেশনে আছি, যে কোন খাতে কত পার্সেন্টেজ বৃদ্ধি পেয়েছে, কোন খাতে কত পার্সেন্টেজ কমেছে। উনি একটা রেট্রোস্পেক্টিভ একটা হিসাব আমাদের সামনে রাখবেন। আসলে আমি আপনাকে আহ্বান জানাবো, আপনার কাছে যদি কোনো তথ্য থাকে, যেটা আপনি বলেছেন এজিট দেওয়ার তথ্য, এটা আমি মনে করি না আজকের এই সভায় যেটা কনক্লুসিভ, এটা ইনকনক্লুসিভ।
আপনার দলের সদস্যই রয়েছে পিএসসির চেয়ারম্যান, পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যান। দপ্তরকে যদি আমাদেরকে বলা হয়, নিশ্চয়ই আমরা সেই বিষয়ে দেখব। যদি চিঠি আকারে দেন বা আলোচনা করেন, আমরা সেক্রেটারি ডাইরেক্টর রয়েছে, পিএসসি যদি ডাকে ওনারা আসবেন এবং প্রজেক্ট ওয়াইজ, ইয়ার ওয়াইজ, ডাটা ওয়াইজ আপনারা আলোচনা করতে পারেন। আমি আপনাদেরকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি। বিরোধিতা বলেছেন মাননীয় সদস্য বিরোজিত সিনহা মহোদয় যে ঊনকোটি একটা পর্যটনের বিশেষ স্থান, তাতে পরিকাঠামোগত উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। আমি সম্পূর্ণভাবে সহমত পোষণ করি এবং আপনার মাধ্যমে মাননীয় সদস্য শ্রী বিরোজিত সিনহাকে জানাতে চাইব, কারণ উনি নিশ্চয়ই জানেন, কারণ উনি ত্রিপুরা রাজ্যের রাজনীতিতে এমন নয়, নতুন, দীর্ঘদিনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন, প্রতিনিধিত্ব করছেন কৈলাসহর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে। যে ঊনকোটি থেকে 3 কিলোমিটার দূরে সোনামুখী একটা জায়গা রয়েছে, 72 কোটি টাকা খরচ করে এডিবি ফান্ডে সেখানে নতুন করে পরিকাঠামো গড়ে উঠছে। আগামী 1 বছরের মধ্যে তা সম্পূর্ণ হবে। আমি প্রশ্ন রাখছি দীপঙ্কর বাবুকে এবং সুরেন্দ্রনাথ সেখানে মাননীয় সদস্যকে, যে আপনাদের সময় পর্যটনকে শিল্প আকারে ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল ইন দ্য ইয়ার 2008-2009, কিন্তু শিল্প আকারে ঘোষণা দেওয়ার পরেও শিল্পকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য যে পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজন, সেই পদক্ষেপ কিন্তু তারা গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করে, বরং 22,96,00,000 টাকা দিল্লি থেকে এসছে টাকা উন্নয়নের জন্য, সেই টাকাকে ইচ্ছাকৃতভাবে ফেরত দিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমরা কি শুনতাম, আপনার দলের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কি বলতেন, পর্যটন হচ্ছে বেলির লাপনা। পর্যটন, আমরা বলি পর্যটন হচ্ছে ভবিষ্যৎ। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বলেন পর্যটন ইজ ফিউচার, ট্যুরিজম ইজ আওয়ার ফিউচার। আমাদের প্রধানমন্ত্রী বলেন যে সারা রাজ্যে, প্রতি রাজ্যে এমন একটি ক্ষেত্রকে চিহ্নিত করো, একটি ডেস্টিনেশনকে আইডেন্টিফাই করো, যেটাকে সেন্টার অফ এক্সেলেন্স হিসেবে আমরা ঘোষণা দিতে পারবো, যেটাকে আমরা সারা বিশ্বের কাছে শোকেস করতে পারবো। আর ওনাদের মুখ্যমন্ত্রী বলতেন পর্যটন হচ্ছে বেলিল্লাপনা, পর্যটনে টাকা চলে যায়, তাতে আপত্তি নেই। দীপঙ্কর বাবু সঠিক বলেছেন। চোত্তাকলার একটা অনুষ্ঠানে ওনার সঙ্গে আমরা ছিলাম, আমাদের ট্যুরিজম দপ্তর। আমাকে বলেছেন যে চোত্তাকলা আমাদের সময় হয়েছে, সে হয়েছে, আপনাদের সময় হয়েছে। আপনারা যে পরিকাঠামো করেছেন ভারত বাংলা মৈত্রীর সেই সম্পর্ককে আরো জোরদার করার জন্য, একটা শৌচালয়ের পর্যন্ত জায়গা ছিল না, একটা ক্যাফেটেরিয়া ছিল না। আগরতলা থেকে মানুষ যাবে, প্রাকৃতিক কার্য সম্পাদনের জন্য একটা জায়গার প্রয়োজন, সেটা করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেননি। বা আপনাদের যে দূরদর্শিতা, আপনারা বলছেন প্ল্যান করে করার জন্য, আপনাদের প্ল্যানিংটা কোথায় ছিল? একটা শৌচালয় পর্যন্ত আপনারা প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন, একটা ক্যাফেটেরিয়া প্রয়োজনীয়তা সেখানে বোধ করেননি, একটা লগঘাট নির্মাণের সেখানে আপনারা বোধ করেননি। আমরা স্বদেশ দর্শন স্কিমে সেটা করেছি, প্রায় 5.5 কোটি টাকা ব্যয়। আপনাকে নিয়েই আমরা সাক্ষী রেখে উদ্বোধন করেছি। পর্যটক কমেছে ওই চোত্তাকলা পার্কে, কারণ কি? মানুষ যাবে 100 কিলোমিটার 200 কিলোমিটার দূর থেকে, গিয়ে কিছু ভারত বাংলার মৈত্রী নিদর্শন সেখানে দেখবে, একটা শৌচালয় নেই, খাবার জায়গা নেই, বিশ্রামাগার নেই। আমরা সেগুলোকে নতুন পরিকাঠামো যুক্ত করেছি, যেগুলো আপনাদের সময় ছিল, আপনাদের বন্ধু সরকারই ছিল 2004 সাল থেকে 2014 সাল পর্যন্ত। কেন আপনারা ট্যুরিজম সেক্টরে, যদিও অন্য সেক্টরে অঢেল অর্থ এসছে, 10 টাকা চাইলে 100 টাকা এসছে, কিন্তু ট্যুরিজম সেক্টরে আপনারা কেন অধিক অর্থ আপনারা আনতে পারলেন? বা অর্থ কেন্দ্রীয় সরকার তখনই দেবে যখন দেখবে যে আপনারা যে অর্থ প্রদান করা হয়েছে সেই অর্থের সঠিক আপনারা ব্যবহার করেছেন। ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট যদি সঠিকভাবে ইউসি আপনারা প্রদান করতে না পারেন, কেন্দ্রীয় সরকার নিশ্চয়ই অর্থ দেবে। আমরা সেই কাজটা করছি। আপনি বাহবা নিতে চাইছেন যে সব আপনাদের সময় ছিল, সব আপনাদের সময় ছিল। এখানে প্রাক্তন পর্যটন মন্ত্রী পরজিৎ বাবু ছিলেন,
আমি জিজ্ঞাসা করলাম, বা আমরা সেটা জানি, নারকেল কুঞ্জে বলুন তো আপনাদের সময় কি ছিল? আজকে যে নারকেল কুঞ্জে সুদৃশ্য লঘার কটেজ তৈরি হয়েছে, আজকে যে নারকেল কুঞ্জে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে আমরা মোটরাইজ বোট, শিকারা, হাউস বোট আমরা তৈরি করছি বা যোগ করেছি, আপনাদের সময় সেই নারকেল কুঞ্জে কি ছিল? একটা জঙ্গল ছিল, টেররিস্ট সেখানে আস্তানা গড়ে থাকতো, মানুষ দিনের বেলা যেতে ভয় করত, কিডন্যাপিং হতো, লুট হতো, ছিনতাই হতো, দিনের বেলা মানুষ যেতে ভয় করত। আজকে সেই নারকেল কুঞ্জে মানুষ রাত যাপন করছে। এই নারকেল কুঞ্জকে ঢেলে সাজানোর প্রক্রিয়া 2018 সালে আমাদের সরকার আসার পর আমরা শুরু করেছি। বর্তমানে সেটা কন্টিনিউশন রয়েছে। প্রতিনিয়ত আমরা নারকেল কুঞ্জকে কিভাবে বিশ্বের কাছে আমরা শোকেস করতে পারি সে দিশায় আমরা কাজ করছি। নারকেল কুঞ্জ ছিল, জলাশয় তো আমরা তৈরি করতে পারবো না। অনিমেষ বাবু বলছিলেন যে চারমিনার গেট ব্রিটিশ আমলে হচ্ছিল, পৃথিবী যতদিন থাকবে চারমিনার গেট থাকবে। এখন পুরো সরকার যদি দাবি করে যে আমার সরকার এসছে বলে চারমিনার গেট রয়েছে, তবে সেটা কিন্তু বাস্তবসম্মত নয়, মানুষ হাসবে। তো নারিকেল কুঞ্জ আপনার সময় ছিল, জায়গাটার নাম ছিল, কিছু নারিকেল গাছ ছিল, জলাশয় ছিল, কিন্তু সেটাকে বিশ্বের দরবারে উপস্থাপন করার প্রক্রিয়া আপনাদের মধ্যে ছিল না। কারণ ট্যুরিজম ছিল আপনাদের কাছে বেলিল্লাপনা, আপনাদের প্রাক্তন সরকারের কাছে, আপনাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। আজকে নারিকেল কুঞ্জ G20 মিটিং হচ্ছে, 16th ফিনান্স কমিশনের প্রতিনিধিরা আসছে, নীতি আয়োগের প্রতিনিধিরা আসছে, এসে নারিকেল কুঞ্জে ওরা ভ্রমণ করছে। এটা আমাদের বলতে হচ্ছে না, দিল্লি থেকে ঘোষ নিয়ে তারা ঠিক করছে তারা কোথায় যাবে, তারা ফাইনাল করছে যে আমরা নারিকেল কুঞ্জে যাব। রাজ্য সরকার আমরা আধিকারিকদেরকে দিয়ে তাদেরকে শুধু গাইড করছি ডেস্টিনেশনে পৌঁছানোর জন্য। ছবি মোড়া আপনাদের সময় ছিল, আই ফুললি এগ্রি, কিন্তু পরিকাঠামো ছিল কিনা? ছবি মোড়ার যে আমরা বলি অ্যামাজন, ত্রিপুরার অ্যামাজন বা ভারতবর্ষের অ্যামাজন, ছবি মোড়া যারাই আসে এসে পরিষ্কার ভাষায় বলে আমরা আবার আসতে চাই। আপনারা পরিকাঠামো তৈরি করেননি, মানুষ বসে একটু চা খাবে সেই পরিকাঠামোর বন্দোবস্ত আপনাদের সময় ছিল না, শৌচালয়ের বন্দোবস্ত ছিল না। আমরা সেখানে ভোটিং সিস্টেম চালু করেছি। আজকে প্রায় 60 কোটি টাকা ব্যয় করে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শিলান্যাস করে এসেছেন, আগামী 1 বছরের মধ্যে নতুন পরিকাঠামো সেখানে গড়ে উঠবে। 1 বছর পর আবার কথা হবে। নারিকেল কুঞ্জ, ছবি মোড়া বা আপনি যে টুরিস্ট ডেস্টিনেশনের কথা বলেছেন, কসবা কালীবাড়ি, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে শিলান্যাস হয়েছে। একটা শৌচালয় ছিল না যে আমি আমার পরিবারকে নিয়ে যাব, আমার ছেলে মেয়ে আমার স্ত্রীকে নিয়ে যাব, রেস্ট করার জায়গা ছিল না। আর যে বিল্ডিংটা আপনারা টুরিস্ট লজ, সেই টুরিস্ট লজ যা অবস্থা ছিল আমি বলে লাভ নেই। আজকে গিয়ে দেখুন 3 স্টার ক্যাটাগরির হোটেলে ঢুক পেয়েছি কসবা টুরিস্ট লজ। সেখানে সাগরিকা 30,000 টাকা রেভিনিউ আসতো না প্রতি মাসে, নতুন করে কোটি টাকা ব্যয় করে আমরা স্টার ক্যাটাগরি সেখানে সাগরিকা টুরিস্ট লজ বানিয়েছি অমরপুরে। মাননীয় বিধায়ক অমরপুরের এখানে আছেন। আজকে 30,000 টাকা যেখানে রেভিনিউ আসতো না, আমাদের 2.5 লক্ষ টাকার উপর প্রতি মাসে রেভিনিউ আসছে সেই সাগরিকা টুরিস্ট লজ থেকে, মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়। ইডেন আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের একমাত্র হিল স্টেশন জাম্পুই, ইডেন টুরিস্ট লজ যারাই যেতে চায় এসে কমপ্লেন করত। আগামী 2 মাস বাদে 3 মাস বাদে যাবেন, ইডেন টুরিস্ট লজের একটা পার্ট আমরা রিফারবিশমেন্ট রিনোভেশন করে নতুন ভাবে আমরা উপস্থাপন করব রাজ্যবাসীর কাছে। আরেকটা অংশ যে পুরানো অংশটা, সেটাকে আমরা ডিসম্যান্টেল করে 3 স্টার ক্যাটাগরির হোটেলের মতো নতুন করে রূপ দেব আগামী 1-2 বছরের মধ্যে। প্রসেস চলছে। উদ্দেশ্য কি? পর্যটকদের আগমন বৃদ্ধি করা, রেভিনিউ জেনারেশন করা এবং এই রাজ্যের যুবকদেরকে পর্যটন সহায়ক প্রকল্পের মাধ্যমে, যেটা আমাদের পর্যটন দপ্তর, ইন্ডাস্ট্রি দপ্তরের যৌথ একটা প্রয়াস,
পর্যটন সহায়ক প্রকল্প, সেটার মাধ্যমে লোন প্রদান করে ট্যুরিজম সেক্টরে যদি কেউ স্বাবলম্বী হতে চায় তবে তাকে সহযোগিতা প্রদান করা। মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়, সে দিশায় আমরা কাজ করছি। আমাদের হোমস্টে ফ্যাসিলিটি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে গত প্রমোফেস্টের সময় ডুম্বুরে, নারিকেল কুঞ্জে আমরা 9টা লাইসেন্স দিয়েছিলাম হোমস্টের জন্য। আজকে সেই হোমস্টের সংখ্যা ত্রিপুরা রাজ্যে 50-এর উপর ছাপিয়ে গেছে, 60-এর উপর ছাপিয়ে গেছে। এবং আপনারা জানলে নিশ্চয়ই জানবেন যে প্রতি মাসে সিজনে এক একটা হোমস্টে থেকে 1 লক্ষ, 1.5 লক্ষ, 2 লক্ষ টাকা তারা আর্ন করছে। অফ সিজনে 40,000, 50,000, 60,000 টাকা তারা আর্ন করছে। এটা আমাদের বক্তব্য নয়, তারা নিজেরা বলছে। সহজ সরল উপজাতি যুবক, সহজ সরল উপজাতি জনজাতি যুবকরা সাপ্রেসড ফিগার, দপ্তরের আধিকারিকরা যখন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করে, তারা সঠিক ফিগারটা অনেক সময় দিতে চায় না। কারণ ওদেরকে বলা হয় সঠিক ফিগার দিবি না, তবে সরকার তোদেরকে টাকা দিয়ে যাবে, তোদেরকে ট্যাক্স দিতে হবে সরকারকে। তাই যদি 1.5 লক্ষ টাকা ইনকাম হয়, ওরা বলছে 1 লক্ষ টাকা ইনকাম, 50,000 টাকা ইনকাম। দিস ইজ এ সাপ্রেসড ফিগার। কিন্তু আমরা তো তাদের কাছ থেকে অর্থ চাই। আমরা চাই রাজ্যের জনজাতি যুবক যুবতীরা যারা রয়েছেন, হোমস্টের মাধ্যমে তাদের রুজি রুটির সন্ধান তারা করে নিক, যাতে করে নারিকেল কুঞ্জের মতো জায়গায় মাসে 1.5 লক্ষ, 2 লক্ষ, 1 লক্ষ টাকা ইনকাম করছে জনজাতি যুবকরা। সেটা আমাদের রাজ্যের কাছে গর্বের বিষয়। আমাদের জাতি জনজাতির ঐক্যের ক্ষেত্রে এটা অনেকটাই আমাদেরকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়, আপনারা তো সেই জিনিসটা কখনো উপলব্ধি করতে পারেন। দোষ ধরতে হবে যে পর্যটন পরিবর্তন হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী, আমাদের সরকারের নেতৃত্বে, সেই জিনিসটা আপনারা উপলব্ধি করছেন, কিন্তু তার মধ্যে একটা ফল্ট ফাইন্ডিং অ্যাটিটিউড আপনাদের থাকবে। যাই হোক, এটা আপনাদের ইতিহাস, আপনারা ইতিহাস থেকে কখনো শিক্ষা নেন না। এটাই আপনাদের বর্তমান, আপনাদের ভবিষ্যৎ সেটাই হবে। আমরা আপনাদের কাছ থেকে পজিটিভ বা পজিটিভিটি থাকবে সেটা আমরা কখনো আশা করি না। মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়, মাননীয় সদস্য দীপক মজুমদার যে প্রস্তাব উনি রেখেছেন, আমি তাকে সমর্থন করছি। এবং বর্ডার নিয়ে উনি যে প্রস্তাব রেখেছেন, কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থানুকূল্যে আমাদের একটা প্রয়াস ছিল সেখানে যে আপনি ওয়াগা বর্ডারে যেমন জাতীয় পতাকাকে যখন সম্মান জানিয়ে বিকেল বেলা যখন অস্তমিত করা হয়, এমন একটা কর্মসূচি আমাদের করার। কিন্তু দুই দেশে, বিশেষ করে বাংলাদেশের যে বিডিআর মানে বিজেপি, তারা সেটাতে অবজেকশন দিয়েছে। যেহেতু এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্স এর বিষয়, আমাদের দুই দেশের আধিকারিকের মধ্যেও কথা হয়েছে, কিন্তু আমরা সেই প্রজেক্টটাকে কন্টিনিউ করতে পারিনি। নতুন জায়গায় আমরা সেটার কাজ চলছে। মাননীয় মেয়র সাহেব, মাননীয় বিধায়ককে নিয়েই আমরা সেটা পরিদর্শনে যাব এবং সেটাকে আগামী দিনে কি করে আরো সুন্দর আকৃষ্ট করা যায় সে দিশায় আমরা কাজ করব। মাননীয় সদস্যকে আমি সেটা আশ্বস্ত করতে চাইছি। তার বাইরে আগামী দিনে আমাদের পর্যটনের যে অনেক বিষয় এখানে আলোচনা হয়েছে, প্রতিটি ক্ষেত্রে 59 কোটির কথা আমি বলেছি। ব্রিজিত বাবু যে সোনামুখী যে প্রজেক্ট আমাদের গড়ে উঠছে, উনি সেদিন বলেছেন আমাকে, জোরে বাবা, এটা তো বিশাল একটা পরিকাঠামো তৈরি হচ্ছে, খুব সুন্দর পরিকাঠামো তৈরি হচ্ছে। আমি বললাম যে দাদা, আপনি 1 বছর আর অপেক্ষা করুন, 30-40% কাজ হয়ে গেছে, 1 বছরের মধ্যে আমরা সেটাকে আশা করি উদ্বোধন করব। এবং আগামী দিনে এটা একটা সারা দেশের মানুষের কাছে যারা 59 কোটি আসবে, এটা প্রাকৃতিক কার্য সম্পাদন করার জায়গা ছিল না 59 কোটিতে। আপনাদের সরকার 25 বছর ছিল, কি করতে পেরেছে? কি জবাব দেবেন? কোথাও নেই। আমরা সেটা করেছি বা করছি। মানুষ এসে থাকবে, খাবে, অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজম, ইকো ট্যুরিজম, ওয়াটার ট্যুরিজম, স্পিরিচুয়াল ট্যুরিজম, প্রতিটা ক্ষেত্রে আমরা আগামী দিনে রাজ্যকে দিশা দেখাবো। রাজ্যের ভারতবর্ষের মানুষ এ রাজ্যে আসবে, রাজ্যের মানুষের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ শক্তিশালী হবে। প্রায় 100 কোটি টাকা পেয়ে 51টা শক্তিপীঠ তা বলে উদয়পুরের বন্দরে আমাদের প্রজেক্ট মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শিলান্যাস করেছে। আমরা যারা সনাতনী, আমরা যারা হিন্দু ধর্মে বিশ্বাস করি, আমাদের
জীবদ্দশায় 51 শক্তিপীঠে যাওয়ার কারোর ক্ষমতা নেই, বা যদিও থাকে খুবই সামান্য থাকে। কারণ ভারতে শুধু নয়, ভারতের বাইরে শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, ওই সমস্ত জায়গায় শক্তিপীঠগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। আমাদের প্রস্তাব যখন আমরা পেশ করলাম কেন্দ্রীয় ট্যুরিজম মন্ত্রক, গজেন্দ্র সিং শেখাবত জি, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমি ধন্যবাদ জানাবো, ওনারও ইন্টারভেনশন ছিল তাতে, এবং আমাদের প্রস্তাবকে সমর্থন করে উনি ট্যুরিজম মিনিস্টারের সঙ্গে কথা বলেছে, এবং আমাদের ডেলিগেশন মিট করার পর 15 দিনের মধ্যে 98 কোটি টাকা 98 কোটি 70 লক্ষ টাকা স্যাংশন দিয়েছে। কাজ শুরু হয়ে গেছে, 1.5 বছরের মধ্যে আমাদের সেটা সম্পন্ন করবে। 51 শক্তিপীঠ, ভারতবর্ষের কোথাও এত বড় প্রজেক্ট শক্তিপীঠের রেপ্লিকা আর নেই। অর্থাৎ 51টা শক্তিপীঠ, মাতা ত্রিপুরেশ্বরীর মন্দির রয়েছে, তার বাইরে 50টা শক্তিপীঠ আপনি এক জায়গায় পেয়ে যাবেন। সেখানে আধুনিক বন্দোবস্ত সমস্ত কিছু থাকবে পর্যটক বা ভবন পিকনিক লোকেদের জন্য। এখন হলে তো আপনি 5 বছর বাদে বলবেন এটা তো আমাদের সময় তৈরি করার রূপরেখা আমরা করেছিলাম। সবকিছু যেহেতু আপনাদের সময় ছিল, ত্রিপুরা রাজ্যে যা কিছু হবে বা যা কিছু হয়েছে এটা বামফ্রন্ট সরকারের আশীর্বাদ, বামফ্রন্ট সরকারের ফসল। আমাদের 7 বছরে তো আমরা কিছুই করিনি। আমাদের প্রধানমন্ত্রী, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী তো কিছুই করেননি। আপনাদের বক্তব্য শুনলে সেই জিনিসটাই বোঝা যাবে। একজন বলছেন পার্সেন্টেজের কথা, আমি বলেছিলাম যেটা বাজেট সেশন মনে হচ্ছিল। আসলে ট্যুরিজমে আমার জানা নেই যে আমাদের সময় ট্যুরিজম দপ্তর থেকে কোনো অর্থ দিল্লিতে ফেরত গেছে সঠিক ব্যবহারের কারণে। আমাদের দপ্তর থেকে, হ্যাঁ আপনাদের সময় গেছে, আমি যেটা বলেছি 22 কোটি 96 লক্ষ টাকা ফেরত গেছে, কারণ ছিল ট্যুরিজম আপনাদের কাছে বেলিল্লাপনা। আজকে আপনারা ট্যুরিজমের জন্য অনেক দরদ দেখাচ্ছে, কেন বিগত দিনে সেটা দেখাননি? কেন আপনাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সেটা দেখায়? কেন আমাদের যে ইম্পর্টেন্ট টুরিস্ট ডেস্টিনেশন গুলো, ল গার্ডস গুলো, আমাদের যে লজেস গুলো, সেগুলোকে আধুনিক রূপ প্রদান করা হয়? মানসিকতার অভাব, দূরদর্শিতার অভাব। আজকে আপনি আর্কিটেক্টের মতো কথা বলছেন যে প্রসাদ স্কিমে মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দির হয়েছে, তা একটু ঘুরিয়ে যেতে হচ্ছে সামনের দিকে, কেন না? আপনি জানলে অবাক হবেন, নিশ্চয়ই জানেন যে কেন্দ্রীয় সরকার যে টাকা প্রসাদ স্কিমে আমাদেরকে বরাদ্দ করেছিল, টাইমলি আমাদের কাজ সম্পন্ন হচ্ছিল না। কারণ আপনারা দেখেছেন ফ্লাড, ন্যাচারাল ক্যালামিটি সমস্ত কিছু ছিল, লেবারার বাইরে থেকে আসে বা রাজ্যের লেবারাররা কন্টিনিউটি সেখানে ছিল না বিভিন্ন কারণে। স্টেট এক্সচেকার থেকে প্রায় 17 কোটি টাকা আমরা প্রদান করছি স্টেট ফান্ড থেকে। 52 কোটি টাকা খরচ করে শক্তিপীঠ আমাদের মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দির নতুন করে সেজে উঠেছে, যার শুভ উদ্বোধন মাননীয় যশস্বী প্রধানমন্ত্রী করবেন আগামী 22 তারিখ। এই যে জিনিসগুলো, অ্যাচিভমেন্ট গুলো, আজকে নবরাত্রিতে দেশের প্রধানমন্ত্রী প্রথম দিন শক্তিপীঠ থেকে পূজা অর্চনা শুরু করবেন। ভারতবর্ষে অন্য শক্তিপীঠও ছিল, কেন উনি ত্রিপুরা রাজ্যে আসছেন? এবং আমি দ্যাটপ্লেন ভাষায় আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়, যে প্রধানমন্ত্রী যে সমস্ত শক্তিপীঠে গেছেন বা যে সমস্ত আমাদের ধর্মীয় স্থলগুলোতে গেছেন, বদ্রীনাথ বলুন, কেদারনাথ বলুন, আমাদের কামাখ্যা বলুন, প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে টুরিস্ট ফুটফল ডাবল হয়ে গেছে আগামী দিনগুলো। এবং আমাদের বিশ্বাস যে মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দিরে ওনার আসার পর 22 তারিখের পর থেকে আপনি দেখবেন সারা দেশের মানুষ যখন জানবেন যে শক্তিপীঠ মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দিরের নবরাত্রির সূচনা প্রধানমন্ত্রী করেছেন পুজো অর্চনার মাধ্যমে, ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ থেকে টুরিস্ট ফুটফল ত্রিপুরা রাজ্যের মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দিরে সেখানে বৃদ্ধি পাবে। এবং আগামী দিনে আমাদের ত্রিপুরাবাসী হিসাবে সেটাকে বিশ্বের দরবারে বা ত্রিপুরার পর্যটনকে বিশ্বের দরবারে শোকেস করতে, উপস্থাপন করতে আমাদের অনেকটাই সহযোগিতা লাভ করবো আমরা মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়। তো আজকে এই যে বিষয়বস্তুগুলো, সেগুলো আমি আগেও বলেছি, আজকেও বলছি, 1 বছর 1.5 বছর অপেক্ষা করুন। আমাদের যে আপকামিং যে টুরিস্ট ডেস্টিনেশন গুলো সেগুলো আসছে, কাজ চলছে,
এটা এমন নয় যে রাতারাতি কাজ সম্পাদন হয়ে যাবে। 2 বছর 3 বছরের সেখানে প্রজেক্ট আমাদের শুরু হয়ে গেছে। 2-4 মাস বেশি লাগতে পারে, 2-4 মাস কম লাগতে পারে, কারণ সময়ের উপর সেটা আমাদের নির্ভরশীল হতে হয়, পরিস্থিতির উপর অনেকটাই নির্ভর করে। আপনারা অপেক্ষা করুন। আপনি ওই রাজ্যের মানুষ, আমরা ওই রাজ্যের মানুষ, যেটাই হবে আমাদের রাজ্যের অ্যাসেট হবে সেটা, এবং আগামী দিনে রাজ্যকে আমরা বিশ্বের দরবারের কাছে তুলে ধরবো পর্যটনের নিরিখে। এবং পর্যটন আগামী দিনে আমাদের লাইভলিহুড, অর্থনৈতিক বুনিয়াদ, সেটাকে শক্তিশালী করতে, জিএসডি বৃদ্ধি করতে আমাদের অনেকটাই সেখানে সুবিধা আমরা প্রদান করি। এই কোটি কথা বলে মাননীয় সদস্য দীপক মজুমদার আনিত এই প্রস্তাব আমি সমর্থন করছি, এবং আগামী দিনে আমরা সেই বিষয়ে কাজ করব মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে, প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে, এই আশা করে আপনারা যে আলোচনাগুলো করেছেন, অনেক কথা আপনারা বলেছেন, সেগুলোকে আমি সমর্থন করতে পারি না, বা সমর্থন বা তার বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য এখানে সমাপ্ত করছি। নমস্কার, জয় হিন্দ। এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রী দীপক মজুমদার কর্তৃক উত্থাপিত রেজলিউশনটি ভোটে দিচ্ছি। মন্ত্রী বলার পরে আর বলবেন না, শুধু দুটো লাইন। আপনি তো অনেক কিছু বলেছেন যে আমাদের কোনো কৃতিত্ব নেই, আমাদের কৃতিত্বের উপরে শুধু মেড ইন ইন্ডিয়া স্টিকার লাগিয়েছে। আপনি নতুন কিছু কথা বলুন। রোপওয়ের কথা বলেছেন, রোপওয়ে হয়নি। আধুনিক স্টেশনের কথা বলেছেন, উদয়পুরে হয়নি। নতুন কিছু করেন, এগুলো তো সব স্টেশনের উপরে ল্যাট্রিন করেছেন, ফান্ড করেছেন। বাবু, আধুনিক স্টেশন তো এটা ট্যুরিজমের পারভিউতে না। আপনি আলোচনা করছেন ট্যুরিজম নিয়ে, আপনি বলছেন আধুনিক স্টেশন। বিরজিৎ বাবু কৈলাসহর এয়ারপোর্ট নিয়ে বলেছে। আমি বলছি আপনাকে, আপনি রোপওয়ের কথা বলেছেন, আপনি যেটা জানেন না, আপনি শুনেন, হাফ নলেজ ইজ অলওয়েজ ডেঞ্জারাস। আপনার যেটা বলছেন আপনারা হাফ নলেজ নিয়ে বলছেন। নো শো ইজ বেটার দেন এ পোর শো। আমি শো করবো না, সেটা আলাদা জিনিস, কিন্তু পোর শো করবো না। আপনার ব্যাপারটা হচ্ছে আপনি যেটা জানেন না সেটা। রোপওয়ে কি বলেছে? রোপওয়ে মিনিস্ট্রি অফ সার্ভিস ট্রান্সপোর্টের আন্ডারে রয়েছে, ট্যুরিজমের আন্ডারে নয়। এবং তারা স্টাডি করেছে, সার্ভে করেছে, সার্ভে করে তারা সেটা বলছে যে পর্যটনের ক্ষেত্রে সেটা সহায়ক হতে পারে, কিন্তু আমাদের দেখতে হবে অর্থনৈতিক দিক থেকে কতটুকু ভায়াবল হবে, কতটুকু ফিজিবল রয়েছে। ভারত সরকার আপনার আমার কথায় অর্থ স্যাংশন করবে 600 কোটি 700 কোটি টাকা, এমন নয়। ফিজিবিলিটি দেখতে হবে, ভায়াবিলিটি দেখতে হবে, এবং তারপরেই হবে। আজকে স্টেশনের কথা বলছেন, অমৃত ভারত স্টেশন ত্রিপুরা রাজ্যে 3-3টার ঘোষণা করেছে রেলওয়ে দপ্তর। আজকে রেল স্টেশন প্রত্যেকটি জায়গা, আপনি আমাকে চিঠি লিখেছিলেন মাননীয় দীপঙ্কর বাবু, যে আপনার বেলুনিয়াতে স্টপেজ প্রদান করার জন্য। প্রমোদ রিয়াং এখানে মাননীয় সদস্য লিখেছে, আমাদের মন্ত্রী চুলাইবাড়ি বিধায়ক চোপড়াচরণ নোয়াদিয়া লিখেছে, আমি ব্যক্তিগতভাবে গেছি, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী রেল দপ্তরের মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছেন, সাংসদরা বলেছেন, তারপর স্টপেজ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এটা তো প্রশংসা করলেন না, এটা তো প্রশংসা করলেন না। কারণ আপনাদের হচ্ছে ওই, আমি আগেও বলেছিলাম, আজকে বিশ্ববন্ধু সেন নেই, উনি আমাকে বারবার বলেছিলেন এটা রিপিট করার জন্য, যে ফল্ট ফাইন্ডার্স উইল ফাইন্ড ফল্ট ইভেন ইন প্যারাডাইস। যারা ফল্ট ফাইন্ডিং অ্যাটিটিউড নিয়ে অভ্যস্ত, তারা স্বর্গে গেলেও তারা দোষী ধরবে। আপনারা মর্তে রয়েছেন, আপনারা অভ্যাস, আপনারা পরিবর্তন হবে না। আমি আপনাদের আহ্বান জানাবো যে বাস্তবটা স্বীকার করুন, সত্যটাকে সত্য বলুন। ইউ মাস্ট কল স্পেড এ স্পেড। যেটা সত্য সত্যটাকেই বলবেন, মিথ্যা মিথ্যাই থাকবে। আপনারা গোয়েবস্রীয় কায়দায় মানুষকে মিসলিড করে আপনারা কখনো ত্রিপুরা রাজ্যে মানুষকে ভুল পথে পরিচালিত করতে পারবেন না। আমি আপনাদেরকে সেটাই আহ্বান জানাবো। ঠিক আছে, ঠিক আছে মাননীয়। এখন মন্ত্রী মহোদয়, আপনার সেক্রেটারি এখানে আছে, তারা তো স্বীকার করবে না। একটা ভালো বাস গাড়ি ঠিক করুন, ওনাদের টিমটা নিয়ে, ওরা জানে, ওনারা জানে, এনাদের সবকে নিয়ে টুরিস্ট স্পটগুলি ঘুরে আসুন। এরকম আলু উৎপাদনের জন্য বেশি, এত আলু উৎপাদন হয়, টুরিস্ট স্পটগুলি ভিজিট করুন, তখন রিয়েলাইজ করতে পারবেন হোয়াট ইজ হোয়াট। আরে ভাই, আরে আপনি গেছেন
দিনের মধ্যে 7 বছরে নাকি গুঞ্জন দেখছেন? কি বলছেন? জানেন আগে কিছু জানেন না, কেবল মানে ঠিক আছে কথা ছাড়া কিছু বসে মনে ঠিক আছে। চেয়ারম্যান স্যার, আরে আর দুটো আছে তো, তাহলে আচ্ছা দেখা করলে বসছেন, মানুষ দেখা করলে বসছেন, প্লিজ বসুন। ঠিক আছে গুরুত্ব এখন রয়েছে, ঠিক আছে ঠিক আছে, দেখা যাবে এগুলো, ঠিক আছে। এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রী দীপক মজুমদার কর্তৃক উত্থাপিত রেজলিউশনটি ভোটে দিচ্ছি। রেজলিউশনটি হলো, এই বিধানসভা প্রস্তাব করছে যে ঐতিহ্যবাহী ও প্রাকৃতিক পর্যটন কেন্দ্রের অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য রাজ্য সরকার আরো বিশেষ কিছু প্রকল্প গ্রহণ করুক। যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হা বলবেন, যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা না বলবেন। যেহেতু না বলার কেউ নাই, এই প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল। এবার দ্বিতীয় রেজলিউশনটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রী রামপদ জমাতিয়া মহোদয়। আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রী রামপদ জমাতিয়াকে অনুরোধ করছি ওনার রেজলিউশনটি সভা উত্থাপন করে আলোচনা শুরু করার জন্য। মাননীয় চেয়ারম্যান সাহেব, আমার রেজলিউশনটা হচ্ছে, এই বিধানসভা প্রস্তাব করছে যে রাজ্যের পাহাড়ি সমতল সর্বত্র জনবসতি এলাকায় পরিশ্রুত পানীয় জল পাইপলাইনের মাধ্যমে সরবরাহ নিশ্চিতকরণে রাজ্য সরকার আরো পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। আমাদের রাজ্য সরকার গত 2018 পর থেকে বিশেষ করে জল জীবন মিশন আওতায় নিয়ে যে আমরা শুরু করেছি, এতে প্রথম আমি রুরাল ওয়াটার সাপ্লাই স্কিম সম্পর্কে আমাদের রাজ্যের আগে 70 বছরে কি ছিল, 35 কংগ্রেস করেছে, কংগ্রেস 35, বামপন্থী 35 বছর, 70 বছর ওরা কতটুকু করেছিল, এবং গত 2018 পর থেকে 7 বছরে আমরা কত করেছি, এটা প্রথমে আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই, যাতে সম্পূর্ণ বোঝা যায় যে আসলে আগে কি চাইছিল, এখন কি আমরা চাইতেছি এবং করতে আসছি। Extending functional house tap connection FHTC রুরাল এরিয়াতে 31/3/2018 পর্যন্ত 19,251টা ছিল, মানে 2.56% আমাদের সমস্ত জনসংখ্যার পরিবারের তুলনায়। কিন্তু 2025-এ 15 তারিখ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আমাদের, মানে আগে 18 পর্যন্ত ছিল 19,251, কিন্তু আমাদের এই 7 বছরে হয়েছে 6,46,738, মানে 86%। Tap water connection in the schools 2018 আগ পর্যন্ত 70 বছরে হয়েছিল 2945, আমাদের এই 7 বছরে হয়েছে 4171, মানে 94.37%। Tap water connection in the অঙ্গনওয়াড়ি centers আগের সরকারের 18 আগে হয়েছিল 2775, আমাদের আমলে হয়েছে 8200, অর্থাৎ 8287। কমিশনিং অফ D12 আমরা কয়টা করেছি, যার মূল্য প্রায় একটা 1 কোটি টাকার বেশি, মানে 78 লাখ। আগে হয়েছিল 70 বছরে 15,593, 1593। আমাদের আমলে হয়েছে 4,217। কমিশনিং অফ স্মল বোট D12 SBDTW আগে হয়েছে 2018 পর্যন্ত 2388টা, আমাদের আমলে হয়েছে
10,192 টাকা। কনস্ট্রাকশন অফ ইউনিটি স্কিম আগে হয়েছিল 175টা, আমাদের আমলে হয়েছে 532টি। কনস্ট্রাকশন অফ আয়রন রিমুভাল প্ল্যান্ট আগে হয়েছিল 617টা, আমাদের আমলে হয়েছে 1841টা। কনস্ট্রাকশন অফ সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট আগে হয়েছিল 25টা, বর্তমানে আমাদের হয়েছে 40টা। তো কিন্তু এক্সপেন্ডিচার তাদের আমলে কত আমার এখানে নেই, তবে আমাদের অঞ্চলে আমাদের আমলে 3,400 কোটি টাকা খরচ করে এগুলি হয়েছে। তো আগেও তো বলা হয়েছিল যে 10 বছর বন্ধু সরকার ছিল কেন্দ্রতে, তবু তো মানে ওনারা যা করেছে। আবার আমার বাগমা কনস্টিটিউয়েন্সিতে দেখেছি, বাগমা D12 18 পর্যন্ত হয়েছে 49টি, 18 থেকে 25 পর্যন্ত আমাদের এখানে মানে আমার বাগমা অঞ্চলে হয়েছে 113টি। 113 জন চাকরিও দিয়ে পাচ্ছি পাম্প অপারেটর হিসাবে। স্মল বোট D12 18 পর্যন্ত কত হয়েছিল? মাত্র 31টি। আর আমাদের আমলে 97টি হয়েছে, আরো প্রায় 15টা এখন কমপ্লিট হয়নি, এটা আগামী দিন হয়তো 100-র উপর চলে যাবে। তো আরেকটা বিষয় আমি দেখলাম গত ইয়েতে উপনির্বাচনে রংপুরে, এটা হচ্ছে মোহনপুর ব্লকের আনন্দপুর বিসিতে আমাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তো মোহনপুর ব্লক আনন্দপুর মানে এটা তো নলসর, মেলাগড়, কাকরাবনের মাঝখানে। এটা এরকম না বলে লংতরাই পাহাড়ে, বরমুরা পাহাড়ে, ছাগানটান পাহাড়ে এইসবও নেই, জনজাতি অধ্যুষিত এলাকা। দেখলাম 20 বছর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মানে সরকার ওইখানে ছিলেন, পরে আবার 5 বছর ছিলেন বিধায়ক, কিন্তু ওই জায়গার মধ্যে না জল, না রাস্তা, না বিজলি। মানে আমি দেখে একটা অবাক লেগেছে, জনজাতি দরদি। আবার ওরা বলে 20টার হিসাবটা তাদের পকেটে, এরপর 21 থেকে বলে যোগান্তি শুরু করে। কেমনে যে করতে আসছিল মানে এটা অবাক লাগে। উন্নয়ন বলতে কিরকম উন্নয়ন করেছে শুধু তাই না, মানে বাগমা এলাকাতে কমসে কম 10টা বছর তো নরেন্দ্র মাতিয়া মন্ত্রী ছিলেন। আবার মন্ত্রী কি মন্ত্রী? আরডির মিনিস্টার, বনের মন্ত্রী। 10 বছর বলতে গেলে নেক্সট টু চিফ মিনিস্টার, জনজাতির মধ্যে ওই পাওয়ারফুল, মানুষকে যা বলে তা দিয়ে এরকম ব্যাপার। জঙ্গলে পরিস্থিতি এটা করে। তো ব্যাপার হচ্ছে কি, আমি দেখলাম বিশেষ করে জনজাতি এলাকাতে, যেমন বিসি, উত্তর বরমুরা বিসি, দক্ষিণ বরমুরা বিসি, দার্জিলিং বিসি, ছৈগরিয়া বিসি, থেলাকুং বিসি, এই 5টা
গড়িয়া জম্পুজলা সাব ডিভিশনে, কিন্তু এটা বাগমা অ্যাসেম্বলি কনস্টিটিউন্সি পড়ে, ওইখানে একই অবস্থা। তাদের এখানে কোনো এই যে ডিপ টিউবওয়েল বা স্মল বোর ডিপ টিউবওয়েল এগুলি কিছুই করা হয়, ঠেলা কম একই ব্যাপার, জল নাই। কিন্তু যেই মাত্র আমাদের সরকার আসার পর ওইখানে মেশিন ঢুকালাম, জায়গায় জায়গায় কোনো কোনো জায়গার মধ্যে 2-3 বার এটা গর্ত করতে হয়েছে, কিন্তু পাওয়া যায়নি বলে 70 বছর ফেলে রেখে দিয়েছে। তো এই মিডিয়ার মাধ্যমে আমি নিয়ে যেতে চাই সবার সামনে, সবার কাছে, যে এইগুলি আগে যেভাবে জনজাতিকে পুরো ঠকিয়ে দিয়ে গেছে, হ্যাঁ, এটা মানে কি বলবো, এই অভিশাপের কারণে আপনারা এই 20-এর পরে এটা নিয়ে আগামী দিনে 10-এর মধ্যে একটাও আর থাকতো না, একটাও না থাকলে আর কিটা, এটি তো বুঝাচ্ছি। তো কাজে আমাদের সরকার সব সময় যেটা চিন্তা করছেন, তো বিভিন্ন জায়গায় এখন এই যে অমৃত সরোবর আর এই লুঙ্গা তো আগেও ছিল, তো এটা কেউ চিন্তা করেন নাই, কিন্তু আমাদের প্রধানমন্ত্রী মোদীজি অমৃত সরোবর প্রত্যেক ডিস্ট্রিক্টে 80টা নয় আরো বেশি এখন করার জন্য আমি প্রস্তাব রাখছি এবং রাখা হচ্ছে, দরকার পড়লে করবে। তার জন্য এইভাবে জল সংরক্ষণ করা হচ্ছে। তেমনি ট্রিটমেন্ট প্ল্যান, যেটা কনসেপ্ট সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান, তার জন্য আজকে আপনাদের সবাই সামনে এই হাউসে আমি প্রস্তাব দিতে চাই, আমাদের যে আন্ডারগ্রাউন্ড যে ওয়াটার আছে, মাটির নিচে যে জল, এটাকে আমরা ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষণ রেখে, আমরা মাটির নিচে জলটা সংরক্ষণ করে রেখে সারফেস ওয়াটার এবং রেইন ওয়াটারটাকে কিভাবে নেওয়া যায়, তার জন্য বিভিন্ন জায়গায় ওয়াটার ট্রিটমেন্ট। যেমন আরেকটা বিষয়, এরকমই একটা বরমুরাতে পুষ্করিণীতে ওইখানে একটা ওয়াটার ট্রিটমেন্ট করে আমাদের অমরপুর এবং আমার বাগমা এলাকা দুইটাকে কাভার করা যায় এমন একটা বিষয়। জাস্ট গোমতী নদী থেকে লিফটিং করবে, ওখানে ট্রিটমেন্ট করবে, এতে আমাদের আর অন্য কোনো আইআরপি বসানোর দরকার পড়বে না। ট্রিটমেন্ট করলে পর মাটির নিচে থেকে নিলে তো এটা আইআরপি করতে লাগে, আইন রিভার প্ল্যান করতে লাগে, কিন্তু ট্রিটমেন্ট করলে লাগে না। যেহেতু আমাদের জল বিরাট অংশ বেরিয়ে যাচ্ছে, তার জন্য এইভাবে যাতে করা হয়, এটা আমার প্রস্তাব রইল। তেমনি বর্তমানে আমাদের যে বর্তমান আমরা কতটুকু কমপ্লিট করতে পেরেছি টেপ কানেকশন, যদিও সমস্ত টেপ কানেকশনে পুরোপুরি একভাবে সম্পূর্ণ হয়ে গেছে বা সবটাই ঠিক হয়ে গেছে, এসবও নেই, এরকমও না। কারণ অনেক জায়গার মধ্যে দেখা গেছে এগুলি বিভিন্ন কারণে, যেমন টেকনিশিয়ান স্কিল ডেভেলপমেন্টে আমরা চাই তাদেরকে ট্রেনিং দিয়ে মানে প্লাম্বার শেখানোর জন্য, কিন্তু দীর্ঘদিনের কাম না কইরা খাওয়ানোর ধান্দাতে শিখেই আইছে 70 বছরে, তার জন্য আমি কাজই করতে চাই না। নতুন প্রজন্মের মধ্যে এরকম অবস্থা, প্লাম্বার খুঁজে পাওয়া যায় না, তার জন্য অনেক জায়গার মধ্যে সিম্পল সামান্য ব্যাপার নিয়ে এগুলি হচ্ছে না। এরকম তবু আমাদের চেষ্টায় দেখা গেছে টোটাল আমাদের পঞ্চায়েত এবং বিসি মিলে, গাঁও পঞ্চায়েতে 660 এবং বিসি হচ্ছে 587। এই 1194 মধ্যে দেখা গেছে ধলাই ডিস্ট্রিক্টে 151টা পঞ্চায়েতের মধ্যে 15টাতে আমরা 100% করতে পেরেছি, এখনো বাকি রয়ে গেছে। গোমতীতে 173 মধ্যে 20টাতে আমরা কমপ্লিট করতে পেরেছি, বাকিটা আধা আধি বা অল্পের জন্য কমপ্লিট হয়ে এরকম প্রায় অর্ধেকের বেশি আছে। তেমনি খোয়াই ডিস্ট্রিক্টে 126-এর মধ্যে 28টাতে আমরা পুরোপুরি কানেকশন কমপ্লিট করতে পেরেছি, টেপ ওয়াটার বাড়ি পৌঁছে দিতে পেরেছি। তেমনি নর্থ ত্রিপুরাতে 132টা পঞ্চায়েতের মধ্যে 38টা আমরা কমপ্লিট করতে পেরেছি। সিপাহীজলাতে 174-এর মধ্যে 32টাতে সম্পূর্ণ কমপ্লিট করতে পেরেছি। সাউথ ত্রিপুরাতে 117-এর মধ্যে 17টা কমপ্লিট করতে পেরেছি। উনকুটিতে 92-এর মধ্যে 35টা আমরা কমপ্লিট করতে পেরেছি। ওয়েস্ট ত্রিপুরায় 176-টার মধ্যে 98টা 98 আমরা করতে পেরেছি। তো 100% এখানে করতে পেরেছি। তবে এটা আগামী দিনে মানে টোটাল বিসিতে আমাদের ট্যাপ কানেকশন 100% হয়েছে 108টি বিসিতে,
এবং পঞ্চায়েত মেম্বার 100% 172। তো আগামী আমার একটা অনুরোধ থাকবে, বিশেষ করে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, বিশেষ করে সিএম কে অনুরোধ করব, আগামী এই যে ট্রিটমেন্ট প্ল্যান এবং সারফেস ওয়াটার এবং আমাদের অমৃত সরোবর করে যাতে আমরা আগামী ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ারে আমরা সম্পূর্ণভাবে দিতে পারি, তার জন্য সার্ভে করার জন্য আমার অনুরোধ থাকবে 31শে ডিসেম্বর 2025-এর মধ্যে সার্ভে করে, যেটা আমরা সরকারের মধ্যে যে আমাদের বাজেটের অধিবেশন হয় মার্চের আগে প্রিলিমিনারি যে হয়, ওইখান থেকে শুরু করে এই বছরের এই ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ারে যাতে আমরা টাকা যা হয় এটা বরাদ্দ আমরা চাইতে পারি। এবং বিশেষ করে জনজাতি এলাকাতে খুবই করুণ অবস্থা, জল নেই, যেখানে যেখানে জল নেই, যেখানে আছে, যেখানে ডিপ টিউব হয়তো নেওয়া যাবে না পাহাড় অঞ্চলে, কিন্তু ওইখানে সোলারের মাধ্যমে ইনোভেটিভ প্ল্যানের মাধ্যমে পিএম এর সোলারের মাধ্যমে যেটা করা হচ্ছে, কোনো কোনো জায়গার মধ্যে হয়তো বা স্মল বোর ডিপ টিউবওয়েল দিয়ে, কোনো জায়গার মধ্যে দরকার পড়লে আরো বিষয় অনেক কিছু আছে যেটা আধুনিক টেকনোলজি যেটা হচ্ছে এগুলি ব্যবহার করে যাতে 100% করা যায়। এটা আমরা অবশ্যই আমার তরফ থেকে প্রস্তাব থাকবে এবং আমি অনুরোধ করবো এই হাউস এটাকে অবশ্যই আপনারা ইয়ে করবেন, সমর্থন করবেন। এবং আমাদের আগামী বিশেষ করে আমাদের মোদিজি যখন থার্ড টাইম প্রধানমন্ত্রী হিসাবে উনি শপথ নিয়ে যখন সাংবাদিক সম্মেলন দিয়েছিলেন, ওনাকে সাংবাদিকরা জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে আপনি 2029-এর জন্য কি প্ল্যান করছেন। আমাদের প্রধানমন্ত্রী মোদী বলছেন আপনারা ভাবছেন 2029, আমি 2047-এর জন্য অলরেডি প্ল্যান করে ফেলেছি। তার মানে 100 বছর স্বাধীনতা দিবস। তাই আমরাও আগামী দিন জল জীবন মিশনেই বলুন, ট্যুরিজমের বিষয়েই বলুন, আমাদের যে প্ল্যান হচ্ছে এটা এই সামনে আমরা আইয়া করতে আসছি, এটা কাজ আসবে না, 2047 পর্যন্ত টার্গেট করে আমরা আগে যেতে আসি। এটা সবাই সমর্থন করার জন্য আমি অনুরোধ করে আমার বক্তব্য আমি সমাপ্ত করছি। সবাইকে ধন্যবাদ। এবার এই বিষয়ে আলোকপাত করবেন চিত্তরঞ্জন দেববর্মা, মাননীয় সদস্য। প্লিজ 10 মিনিটের মধ্যে শেষ করুন। ঠিক আছে। মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, এই বিষয়টা প্রাইভেট মেম্বার্স রেজলিউশন হিসেবে মাননীয় সদস্য শ্রী রামপদ জমাতিয়া মহোদয় হাউসে যে প্রস্তাব এনেছেন, এই প্রস্তাব সত্যি খুব প্রয়োজন এবং ভালো প্রস্তাব। নতুন করে বলতে হয় না, আমরা সবাই জানি জল হচ্ছে জীবন, জলেই জীবন। আমরা সবাই জানি পৃথিবীর 3 ভাগ জল, 2 ভাগ স্থল। ঠিক একইভাবে আমাদের শরীরটাও সেই ভাবেই গঠিত, 2 ভাগ স্থল, এটা জলের প্রয়োজন হয় প্রত্যেকদিন 2.5 থেকে 3 লিটার সকলের জলের প্রয়োজন হয়। এবং সরকারিভাবে আমরা জানি যে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য প্রত্যেক দিন 40 লিটার জলের প্রয়োজন হয়। তাই এই যে প্রস্তাবখানি সমতল এবং পাহাড়ি অঞ্চল সর্বত্র এলাকায় পানীয় জলের পাইপলাইনের মাধ্যমে যে সরবরাহ নিশ্চিত করো, এই ব্যাপারটা সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ। অবশ্যই এটাকে সমর্থন করি। এবং ত্রিপুরা রাজ্যে পানীয় জলের ব্যবস্থা নিয়ে
রাজ্য সরকার অনেক দিন থেকেই গত 75-76 বছর থেকে বিগত বছর গুলিতে এটা নিয়ে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও যাবে, এটাই মনে করি। আমরা এই যে পানীয় জল, এর ব্যাপারে অতীতে যা দেখেছি, প্রথমে বিভিন্ন জায়গাতে কাঁচা কুয়াই ছিল। কাঁচা কুয়া থেকে উত্তরণ হওয়ার জন্য অর্ডিনারি হ্যান্ড পাম্প থেকে মার্ক 2, মার্ক 3, মার্ক 3 থেকে এখন আমরা ডিপ টিউবওয়েল, সারফেস ওয়াটার ব্যবহার করা, সেই সব দিকে আমরা মনোযোগ দিয়েছি আমাদের রাজ্য সরকার। জল জীবন মিশনের মাধ্যমে আমরা অনেক জায়গাতে প্রকল্পগুলি সম্পন্ন অনেক জায়গাতে হয়েছে। এর মধ্যে বলতে চাই, বিশেষভাবে পাহাড়ি এলাকাতে জলের সমস্যা সবচেয়ে বেশি, এটা কিন্তু আমরা সবাই জানি। কাঞ্চনপুর এলাকাতে কোনো এক সময়ে, বিশেষভাবে পাহাড়ি এলাকাতে ডায়রিয়া জনিত রোগ এর প্রাদুর্ভাব দেখা দিত। এটার কারণও কিন্তু পানীয় জলের অভাব। আমার এখনো মনে আছে 1998-এ, অনেকে হয়তো চিনবেন, এগ্রিকালচারের ডাইরেক্টর হয়ে উনি রিটায়ারমেন্টে গেছেন, নিত্যগোপাল চ্যাটার্জি। উনি ছেড়াছড়া দামছড়ার দিকে কাজ করতেন বিশেষভাবে। আমি নিজেও দেখেছি মনাছড়া বলে এখনো একটা এডিসি ভিলেজ আছে। কাঞ্চনপুরের সব জায়গাতে ডায়রিয়ার প্রাদুর্ভাব হলেও মনাছড়া নামে একটা এডিসি ভিলেজ এখনো আছে। সেখানে একটা ছড়া আছে, ছড়ার নামটা আমি ভুলে গেছি। এই ছড়াতে টিলা থেকে জল বের হয়, স্প্রিং ওয়াটার। সমগ্র মনাছড়া এডিসি ভিলেজের লোকরা এই স্প্রিং ওয়াটারের জল পান করতেন। যার জন্য উনি বলছেন কাঞ্চনপুরে এই যে স্প্রিং ওয়াটার, ইট ইজ ফিল্টার ওয়াটার, ইউ ক্যান সে, পাহাড় থেকে বেরিয়ে আসে। যদি কন্টামিনেটেড জলের সঙ্গে যদি মিশ্রণ যদি না ঘটে, তাহলে কিন্তু ইট ইজ অ্যাজ গুড এজ মিনারেল ওয়াটার। যার জন্য কি হতো, এই জল সবাই কালেকশন করে সংগ্রহ করে পান করত। যার জন্য একমাত্র মনাছড়া এডিসি ভিলেজ যে বসবাসকারী লোকেরা, তাদের কিন্তু ডায়রিয়ার কোনো প্রবলেম ছিল না, কোনো সময় ছিল না। এবং সেখানে এখনো যদি কেউ যান মনাছড়াতে, দিকে যদি করেন, এখনো বলতে পারবেন। তো বলার অর্থ হচ্ছে যে পাহাড়ি এলাকাতে অনেক জায়গাতে এখনো পরিশ্রুত পানীয় জল কিন্তু আমরা পৌঁছাতে পারি না। তো গতকালকে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী রতনলাল নাথ মহোদয়ের সঙ্গে আলোচনা করছিলাম। উনি বলেছিলেন যে পিএম সূর্যার মাধ্যমে মাইক্রো বোর করে সোলার বা সৌরশক্তি ব্যবহার করে ওইখানে ভালো পানীয় জলের ব্যবস্থা করা যায়। তো আমি সম্পূর্ণ একমত। আমি বলছিলাম যে যেই
গ্রাম পঞ্চায়েত গুলিতে ডিপ টিউবওয়েলের মাধ্যমে বা ট্যাপের মাধ্যমে জল দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। বিশেষভাবে পাহাড়ি এলাকায় অনেক এডিসি ভিলেজে ব্যবস্থা করা হলেও কিছু কিছু পাড়া অ্যাডজয়নিং এরিয়াসে পাড়াগুলিতে কিন্তু ওরা বাদ করে যাচ্ছে। 15 পরিবার 20 পরিবার, যেহেতু মাননীয় বিধায়ক যিনি প্রস্তাবক উনি বলেছেন যে একটা সার্ভে করা হোক। আমি এই প্রস্তাবে সম্পূর্ণ সহমত পোষণ করি। কারণ হচ্ছে এই যে পানীয় জলের যে ব্যবস্থা করা হয়েছে ঠিক আছে, কিন্তু যে পাড়াগুলি এখনো বাদ পড়েছে, যেগুলি বাদ পড়ে নাই পেয়ে গেছেন পানীয় জল, এটা ঠিকই আছে, কিন্তু যেগুলি বাদ পড়েছে বিশেষভাবে ধলাই জেলাতে কিন্তু এই সমস্যাটা প্রকট। আপনারা মাঝে মধ্যে দেখবেন যে এখনো অনেক জায়গাতে ছড়ার জল পান করছেন, এটাতে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। আমি বলছি না যে আমাদের অন্যান্য যে প্রজেক্টগুলি চলছে প্রজেক্টগুলি মানে কিনা বলে সাকসেসফুল হয়নি, সাকসেস আছে। এই সাকসেসের মাঝেও যে কিছু শর্টফল আমাদের আছে, এই শর্টফলটা ওইটাই জনজাতি এলাকাতে পাহাড়ি এলাকাতে কিছু কিছু জায়গা এইগুলি বাদ পড়ে আছে, বললেও কিন্তু মানে কাভার করা যাচ্ছে না। এমনিতে আমরা জানি যদি সেইভাবে যদি বলা হয় যেখানে যেখানে কমিশন হয়ে গেছে বাদ পড়লেও কিন্তু সেই এলাকাগুলি কিনা বলে এটাকে কাভার হিসেবে দেখা হবে। 10 পরিবারের জন্য 15 পরিবারের জন্য আনকাভার দেখানো যায় না, কিন্তু তারপরেও কিন্তু এইগুলি এই পাড়াগুলি রয়ে গেছে। তো সেই কারণে বলছি যে সার্ভের মাধ্যমে যদি সেগুলি যদি করা যায় এবং সেই জায়গায় পিএমসি এর মাধ্যমে মাইক্রো বোর করে যদি এটাকে প্রায়োরিটি দিয়ে যদি করা যায়, আমার মনে হয় যেগুলিতে কিনা বলে এখনো শর্টফল রয়ে গেছে, কাভার করা যাচ্ছে না, সেটা যেন আমরা কাভার করে নিই। এবং এটা যদি ডিসেম্বরের মাধ্যমে, যেহেতু আছে এখন আমরা সেপ্টেম্বর মাসের প্রায় 3rd উইকে আছি, 19 তারিখ মধ্যে 3rd উইকে আছি, ডিসেম্বরের মধ্যে যদি এটাকে যদি আমরা আমাদের কিনা বলে যে যেখানে কিনা বলে DWS ড্রিঙ্কিং ওয়াটার অ্যান্ড স্যানিটেশনের অফিস আছে, in consultation with the block, in consultation with the ADC যে অফিসগুলি আছে, সাবজেক্ট অফিস বা জোনাল ডেভেলপমেন্ট অফিস, আমি বিশেষভাবে ধলাই ডিস্ট্রিক্ট এবং প্রত্যন্ত এলাকার জন্যই বলছি, যেখানে যেখানে গাড়ি যায়, ইকুইপমেন্ট এন্ড মেশিনারি দিয়ে ডিপ ওয়েল বসানো যায়, সেখানে এগুলি বসানো হচ্ছে। কিন্তু যেখানে বসানো যায় না, যেমন 2.5 মাইল আমবাসা গন্ডাছড়ার যে রাস্তা, 2.5 মাইল সুরেন্দ্রিয়ান এর পাড়ার পরে 4.5 মাইল, এখান থেকে ভেতরে যদি ধলাই যে নদীটা আছে উপরের দিকে, এইখানে পাশাপাশি গ্রামগুলি বা পাড়াগুলি আছে, সেখানে গেলেই বুঝতে পারবেন যে যেহেতু ধলাই নদীর ওই পারে এবং অথচ এটা আমবাসা গন্ডাছড়া রাস্তার প্রায় পাশাপাশি, তারপরেও এটা কাভার করা যাচ্ছে না। এইটা যদি পার হতে হয় মানে একদম কি বলবো, এটাকে স্টিফ পারগুলি, গাড়ি যাবেই না। কিন্তু আমি মনে করি যে সোলার যে মাইক্রো বোরের কথা বলা হয়েছে, সেটার মাধ্যমেও যদি আমরা সবখানে যদি কাভার করতে পারি, মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে মাইক্রো বোরের মাধ্যমে যে জলটা পাওয়া যায় এটা খুব ভালো জল, অন্তত খাবারের জলের ব্যবস্থা যেন করা হয়। এবং এর সাথে
আমি এই যে প্রস্তাব আনা হয়েছে, মাননীয় এমএলএ শ্রী রামপদ জমাতিয়া মহোদয় এই প্রস্তাবকে সম্পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। নমস্কার। এখন বলবেন আমাদের মাননীয় বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী মহোদয়। প্লিজ 10 মিনিটে কনক্লুড করতে। আচ্ছা, চেষ্টা করব তার আগে শেষ করতে। স্যার, মাননীয় বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া যে প্রস্তাবটা এখানে এনেছেন যে রাজ্যের পাহাড়ি সমতল সর্বত্র জনবসতি এলাকায় পরিশ্রুত পানীয় জল পাইপলাইনের মাধ্যমে সরবরাহ নিশ্চিতকরণে রাজ্য সরকার আরো পদক্ষেপ গ্রহণ করুক। স্যার, এই প্রস্তাবের আন্তরিক সমর্থন জানিয়ে, জোরালো সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য রাখছি। কিন্তু এই প্রস্তাব উত্থাপন করতে গিয়ে আমার প্রিয় ভাতিজা যে ভাষণ দিয়েছেন, ভাষণটা এই দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় তার হাতে, কাজেই তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমি কয়েকটি বিষয় এখানে বলতে চাইছি। যে জলেই জীবন, জল ছাড়া জীবন অচল হয়ে যায় এবং বিশুদ্ধ পানীয় জল বন্দোবস্ত করা যে কোনো দেশের জাতির এটা অত্যন্ত পবিত্র দায়িত্ব। এই ক্ষেত্রে যে চেষ্টা হচ্ছে না কথা বলতে, কতগুলো দিক থেকে হ্যাঁ অবশ্যই বিগত 7.5 বছরে ফান্ড ফ্লো, আমি আমার যেহেতু মন্ত্রী ছিলাম অনেকদিন, অভিজ্ঞতা আছে, তখনকার তুলনায় ইন মেনি ফোল্ড একটা তথ্য আমার কাছে আছে। 2016-17 যেখানে মোট অর্থ ব্যয় 221 কোটি 70 লক্ষ টাকা, অর্থাৎ একটা অর্থ বছরে। সেই জায়গায় মাননীয় অর্থমন্ত্রী 21শে মার্চ 2025 তার বাজেট বক্তৃতায় বলেছেন যে গত 5 বছরে রাজ্য সরকার 3,221 কোটি 11 লক্ষ টাকা খরচ করেছে। যে অর্থাৎ সেই তুলনা করলে পরে এই বিগত 7.5 বছরে এই খাতে প্রচুর টাকা এসছে। অবশ্যই কেন্দ্র সরকার ধন্যবাদ জানাবো, কারণ এটা দরকার। এবং এখানে উত্থাপক মহোদয় বেশ কিছু তথ্য দিয়েছে। আমি শুধু মাননীয় দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী অনুরোধ করব, এই বুক স্টেটমেন্ট দিয়ে এটা যদি চলেন তাহলে বাস্তবের থেকে আপনি সহস্র গুণ দূরে যাবেন। ত্রিপুরাকে 365 দিন বোধ হয় এমন একটা দিন বাদ যায় না, এটা উত্তরে হোক বা দক্ষিণ, এটা মিউনিসিপাল কর্পোরেশন এলাকা হোক বা কোনো পাহাড়ি এলাকা বা সমতল এলাকা। এবং এই যে রাস্তা রোগগুলা হওয়ার অন্যতম কারণ পানীয় জলের যে বেহাল অবস্থা। হ্যাঁ হয়েছে, কাগজে পত্রে কোটি কোটি টাকা খরচ হয়েছে, কোটি কোটি টাকা পাইপলাইন লাগানো হয়েছে, কোনো কোনো জায়গাতে একবারের জায়গাতে 2বার পাইপলাইন গেছে, কিন্তু জল যায়। কাজে এই ক্ষেত্রে আমি বলবো শুধু কাগজে পত্রে অ্যাডজাস্টমেন্ট দিলেই হয় না। এসি কি বললো না বললো প্রশ্ন না, আমরা আনসারেবল টু দি সিটিজেন অফ আওয়ার স্টেট, আওয়ার কান্ট্রি। সেই জায়গায় আন্তরিকভাবে এই পানীয় জল দেওয়ার যে আমাদের দায়বদ্ধতা, এটা সরকার বিবেচনা করুক। আর এখানে আমি আরেকটা কথা, এখানে চিত্তবাবু নেই এখন, তিনি প্রস্তাব করেছেন, বোধ হয় মাননীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রী প্রস্তাব দিয়েছেন বলে শুনছি আমি, সোলার প্যানেল দিয়ে
হয়তো কোনো একটা টেকনোলজি আসছে, এটা দিয়ে হবে। তা আমার একটা অভিজ্ঞতা আমি শেয়ার করবো। আমি রুরাল ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্টের মধ্যে ছিলাম। তখন রুরাল ডেভেলপমেন্টের দায়িত্ব হলো ইনোভেটিভ ডিডব্লিউএস, তারা ডিপ টিউবওয়েল বা অন্য ট্রিটমেন্ট প্ল্যানগুলি করে। আর রুরাল ডেভেলপমেন্টের দায়িত্ব হলো কঠিন এলাকাতে যেখানে এই সমস্ত সোর্স ফেল হয়ে যায়, তারা ইনোভেটিভ প্রজেক্ট নিয়ে করে। তো আমি বলবো যে সোলার প্যানেল দিয়ে, আমার অভিজ্ঞতা, জানি না এটা ভুলও হতে পারে, ডিফিকাল্ট এরিয়াতে, হিলি এরিয়াতে কতটুকু এটা সম্ভব, এটার উপরে যদি আমরা চোখ বুঝে ডিপেন্ড করি, সেই রুরাল এরিয়া আবার নাম্বার 1। নাম্বার 2, এই সময়তে যে 3000 crore তার থেকে বেশি খরচ হয়েছে, মাননীয় অর্থমন্ত্রী স্টেটমেন্ট দিয়েছেন, দেখা যাবে তার বেশিরভাগ হলো ডিপ টিউবওয়েল, মেইন ডিপ টিউবওয়েল। ইয়েস, ডিপ টিউবওয়েলকে আমি একদম ডিসকাস করতে বলছি। এখন বিশ্বজুড়ে যারা এনভায়রনমেন্টালিস্ট, তাদের বক্তব্য কি? তাদের বক্তব্য হলো যতটুকু সম্ভব আমাদের ফসিল, অর্থাৎ আমাদের মাটির তলায় রিসার্চ যে আমাদের, এটা পানীয় জলেই হোক বা তেল, হোয়াট এভার, এটাকে এইভাবে না ভুলে আমরা নেচার থেকে হারনেস করে কিভাবে পানীয় জল হলে পরে বিশুদ্ধ করতে হবে, সোলার হলে এটা সোলারে জেনারেট করতে হবে। তাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে বলবো যে ঠিকাদারদের সুবিধার জন্য, এবং দিল্লিতেও মিনিস্ট্রিতে কিছু লোক বসে আছেন, এরা তাদেরও এখানে কতগুলো স্টেক আছে, আমি এখানে বিতর্ক করছি না। এরা চাইলে তাদের জন্য যেগুলো লাভবান, বড় বড় কোম্পানিগুলো তাদেরকেও নানাভাবে কিকব্যাক দিতে দেয়, এগুলো পুশ করো। গত 7.5 বছর কি হয়েছে, এখানে সমস্ত কন্ট্রাক্টর এসছে গুজরাট থেকে, অন্য রাজ্য থেকে, অর্থাৎ ওইখানকার যারা কন্ট্রাক্টর, তাদের টেকনোলজি, তাদের প্রোডাক্ট ত্রিপুরাজ্যে চালিয়ে দিয়ে এই ত্রিপুরাজ্যে এগুলো কতটুকু সাস্টেন করবে, কয় বছর জল দিল, that was not their intention. Their intention is to make profit out of that. আমি করজোরে অনুরোধ করবো গভর্নমেন্টকে, অন্য মুখ্যমন্ত্রীকে, প্লিজ দেখুন, হ্যাঁ অধ্যাপক মহোদয় রামপদ বাবু একটা কথা বলেছেন, ওয়াটার হারভেস্টিং করে ছড়ার জল, নদীর জল, বৃষ্টির জল কিভাবে এগুলো ধরে রেখে ট্রিটমেন্ট করে। ইয়েস, রাইট সাজেশন। কাজে এগুলি একদিকে না গিয়ে শুধু ডিপ টিউবওয়েল, মিনি ডিপ টিউবওয়েল, কি হচ্ছে বেশিরভাগ আইআরপি, বেশিরভাগ এইগুলি বন্ধ, চলে না, কাগজে পত্রে সব 100% কাভার, দেখুন 20% পাচ্ছে না। এখানে মাননীয় মন্ত্রী বিকাশ বাবু, আমি জানি না তিনি কোথায় গিয়ে স্টেটমেন্টটা দিয়েছেন, পেয়েছি এরকম, তিনি বলেছেন একটা স্টেটমেন্ট গত 23-24-এ, ফাংশনাল হাউস হোল্ড ট্যাপ কানেকশন মাত্র 46.62% চালু আছে, ডিপ টিউবওয়েল কমিশনিং মাত্র 44.73 হয়েছে, সার্ভিস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট মাত্র যা হয়েছে 40% চালু আছে, আর আয়রন রিমুভাল প্ল্যান্ট মাত্র 15.33। তো আমি ওনার ফলটাই বলছি না, কাজেই কাগজে পত্রে এগুলো কোটি কোটি টাকা খরচ হয়েছে, ডিপটেল হয়েছে, কিন্তু বাস্তবে, এবং বাস্তবে যেগুলো হতো, কেন এত রাস্তা রোখো মন্ত্রীদের মুভমেন্ট স্টপ করে ফিরে আসতে হচ্ছে, অফিসারদের মুভমেন্ট বন্ধ করে ফিরে আসতে হচ্ছে, গাড়ি ঘোড়া আটকে দিচ্ছে, কেন? জল সব মনে বাঁচতে পারে। স্যার, এটাই আমার বিনীত নিবেদন। আমি আবারও বলছি, প্রস্তাব খুবই উত্তম, পানীয় জল বন্দোবস্ত করা দরকার, এটা আমাদের দায়িত্ব, কিন্তু উই শুড বি প্র্যাকটিক্যাল, অনেস্ট, ট্রুথ, এটাই। ধন্যবাদ স্যার। এবার মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়।
আপনি তো আইটেম নাম্বার 3 তে দিয়েছেন। একটু আমি ঠিক আছে, বিরোধী দলনেতা মহোদয়কে বলবো, এটা ঠিকই আছে, ঠিক আছে, বলবেন। আমরা ট্যাডার মাধ্যমে এ পর্যন্ত পানীয় জল সরবরাহের জন্য সোলার ড্রিঙ্কিং ওয়াটার, এটা ইনোভেটিভ, সার্ভিসের তো দরকার, ঠিক আছে, 50টা লক্ষ্যমাত্রা করেছিলাম, 12টা কমপ্লিট হয়েছে। যেমন ছামনুর বিরঞ্জপাড়া গোবিন্দপাড়া 84 পরিবার, সোর্সটা কি? ঝর্ণা। যেখানে ঝর্ণা হবে না, বোরিং। ঝর্ণা এবং বোরিং যেখানে যেটা আছে, বিরঞ্জপাড়া, হাজিরাই পাড়া, সানিরাই পাড়া, রাজমঙ্গল পাড়া, দুর্গাচরণী, সুরমা, সোনরাই পাড়া এবং কল্যাণপুরের কল্যাণপুর কলোনি, কালালু, এরকম 12টা জায়গায় এখন পর্যন্ত আমি দেখছি সাকসেস। সব জায়গায় সাকসেস হবে আমি এটা বলতে পারি, কিন্তু যেখানে ঝর্ণার জলের সুবিধা আছে সেখান থেকে নেবে, আর বোরিং যেখানে করা যায়। আপনাকে আমি বলি, পাইপ লাইন থেকে কেউ কাউকে একজন ইঞ্জিনিয়ার মানুষ আছে, সুদীপ বাবু, তারা মিনারেল ওয়াটার যেটা আমরা বলি, এটা থেকে পিউরিফাই একদম কাছে আছে মোহনপুর কলেজ, গেলে দেখতে পারবেন আজকে প্রায় 6 বছর ধরে এই স্কিমে কাজ চলছে। হ্যাঁ, এটা কিন্তু পাইপ লাইন দিতে পারবো না, কিন্তু ওই যেমন বিরঞ্জপাড়া 84 পরিবার, হাজিরাপাড়ায় 60টা পরিবার, স্বামীরায়পাড়া 17টা পরিবার, রাজমঙ্গল পাড়া 15টা পরিবার, এরকম ভাবে যেখানে যেটা আছে, যেখানে পাইপ লাইন দেওয়া সম্ভব হয়, ইনোভেটিভ স্কিমে এটা করা হচ্ছে। এই যে 50টা লক্ষ্যমাত্রা পাড়া, এটার জন্য 8 কোটি টাকা ব্যয় হবে। যেখানে কোন দিন কি পাবো, সারফেস ওয়াটার মতো চলতে হবে, অটোমেটিক্যালি এটা করতে হবে। আর এদিকে যেটা আপনি বলেছেন, আমি এটা বলার জন্য, কিন্তু এটা মাননীয় সদস্য বর্ধন সুদীপ বাবু, উনিও কিন্তু মন্ত্রী ছিলেন, এরপরে ছিলেন সুশান্ত বাবু। অনলি 2.56%, অর্থাৎ 19,251 পরিবারে পাইপ লাইন ছিল গ্রাম, 6,46,000 গ্রাম। আবার হতে পারে যে কোন জায়গাতে প্রবলেম আছে, কিন্তু 6 লাখ করা নট এ ম্যাটার অফ জোর। যেখানে যাই মিটিং, আমরা বলছি গাড়ি রাখতে চলে আসে, মিটিং যখন যাই সাধারণত গ্রামের মানুষের মতো কথা বলি, কারা কারা পাইপ লাইনের জলের লাইন হাত তুলুন তো দেখি। হ্যাঁ, হতে পারে কোথাও কোথাও প্রবলেম হচ্ছে, কিন্তু একদম কিছু হয়নি। এত টাকা এসে টাকা, আর এই জন্যই তো আজকে সবাই কিন্তু বলে অ্যাক্সিডেন্ট কোথায় হয়েছে আপনি বলেন। আরে যেখানে অনলি 3%, 2.56, 3%, আর কোথায় 86%। আমি আপনাদের কাছে যুক্ত ধরে 60% কাভার উইদিন 7 ইয়ার্স। এই যে চারটিখানি কথা, এত ওই যে বলছে একদম নেগেটিভ দেখছি, এবং আপনার থেকে শিখছে ওনারা। আপনি সিনিয়র ম্যান, আপনি যদি এরকম বলেন তারা তো এরকম বলবে, এবং ঠিক এরকম শিখছে। আমি যেন বলছি সবটা আপনি ভুল বলছেন কেন, কিন্তু একবারে হ্যাঁ, কোন কোন স্পেসিফিক পাড়ার কথা বলুন, একটা পাড়া বলুন তো দেখি, একটা হয়নি 2-4টা পাড়া বলতে পারবেন, নতুবা কিন্তু বলা মুশকিল। এই যে বলছি, এই জন্যই বলছি, ওই সেই জন্য আমাদের সুশান্ত চৌধুরীকে বলছি না, বাসে করে সব জায়গায় যাওয়া উচিত। আপনারা বুঝছেন না, আপনারা প্রবলেম নাই, প্রবলেমটা ক্রিয়েট করা হচ্ছে, ক্রিয়েটেড প্রবলেম, দিস ইজ দ্য মেইন কোশ্চেন। মাননীয় সদস্য গোপাল চন্দ্র রায় বলছিলেন কি
মাননীয় চেয়ারপারসন স্যার, আজকে আমাদের শ্রী শ্রদ্ধেয় রামপদ জমাতিয়া মহোদয় যে প্রস্তাব এনেছেন অত্যন্ত প্রণিধান এবং এটা জনগণ চায় ত্রিপুরা, কিন্তু আমি পরে আসছি ঠিক পরিশ্রুত পানীয় জল পাইপলাইনের মাধ্যমে আমি সাংবাদিক বন্ধুদের ইলেকট্রনিক মিডিয়া এবং প্রিন্ট মিডিয়াকে আমি অভিনন্দন জানাই বা স্বাগত জানাই। প্রায় দেখি জনজাতি মায়েরা বোনেরা বা সমতলে এবং পাহাড়ে কলসি নিয়ে পথ অবরোধ করে, কেন? জল চাই, জল পাওয়া যায়। কিন্তু রতনবাবু যেটা সাফাই দিয়েছেন, উনি খুব ভালো রিপেয়ারিং জানেন, ঠিকই কাজ তো হবে, কাজও হবে আকাজও হবে, সর্বনাশও হবে, ভালো, সেটা কথা। কিন্তু 2018 সালে আসার আগে এই যে মিশন ডকুমেন্ট, রতনবাবু, ensuring the availability of clean drinking water to every household in Tripura, প্রত্যেক বাড়িতে বিশুদ্ধ পানীয় জল দেওয়া হবে। 7.5 বছর পরে আমার প্রিয় শব্দ, আমার অত্যন্ত প্রিয়, যদিও মামা ভাগিনার ব্যাপার, আমি একটা সিনেমা দেখেছিলাম ধর্মেন্দ্র এবং গোবিন্দের, মামা ভাতিজার ভাগিনা না ভাতিজা, ভাতিজা। আমি যেটা বলছি আপনারা একটা বাড়িতে করে নিয়ে, আমার বক্তব্য হলো এটা থেকে আপনাদের আন্তরিকতা আছে কিনা আমার একটু সন্দেহ যাচ্ছে, কারণ এই বছর 32,400, 23,000 কিন্তু মোর্চা ধরে গেছে, পাইপলাইনে জল আসে না। আমার বক্তব্য হলো আমরা চাই জনগণ ভালো থাকুক, সবাই চায়। পরীক্ষায় 100 জন যখন পড়ে সবাই পাস করতে চায়, কিন্তু সারাদিন পড়াশোনা করলেও যদি 20-25কে ফেল করে তাহলে কিছু করার নেই। আপনারা ভালো পড়াশোনা করছেন, কিন্তু ত্রিপুরাবাসীর কাছে আপনারা যে কমিটমেন্ট করেছিলেন যে আপনারা মানুষের ওয়েলফেয়ার করবেন, বাড়ি বাড়ি বিশুদ্ধ জল, বিশুদ্ধ শব্দটা তো আমার অবাক লাগছে। আপনারা এই মিশন ডকুমেন্টে একমাত্র চাঁদে বাড়ি করবেন বাদ দিয়ে সবই লিখেছেন। বিশুদ্ধ পানীয় জল 25 পাতায় বলেছেন এভরি হাউসে দেবেন আপনারা, কিন্তু এখানে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ারে এখানে কি করেছেন? এই গত বছর ছিল 1,476 কোটি 54,15,000, আর এইবার কি করেছেন 1,372 কোটি 50,75,000। তাইলে টাকা কমাচ্ছেন, আর এডিসিতেও টাকা কমিয়ে দিয়েছেন প্রপোর্শনে। রতন বাবু একটু আপনার সময় ডিস্টার্ব করিনি, প্লিজ। আপনার একটা হ্যাবিট আছে অন্যকে ডিস্টার্ব করা। সুদীপ বাবু তো বিরোধী দলের নেতা ছিলেন, এটা সমতল এবং জিতেন বাবুকে দেবো। একটু বসুন, একটু বসুন। আরে বসো ভাই, বিরোধী দলের নেতা ছিল, বসো ভাই। কিভাবে ভাই কথা বলছো? আর কি কি হইতে চাও? কিচ্ছু না, এটা বাজেট বই নিয়ে আরম্ভ করছো কথা। কতজন তুমি ছিল 1,886 কোটি 64 লক্ষ, এবারে আছে 127 কোটি 55 লক্ষ। তাইলে DWS এর বাজেট কমা হচ্ছে, তাহলে বাড়ি বাড়ি জল কি করে পাবে স্যার? তাকেই নাই, নাই। আপনি কোথা থেকে টাকা নেই? আমি বাজেট থেকে বলছি, দিস ইজ বাজেট। রতন বাবু, আপনি জানুয়ারি বাজেটে টাকা নেই। আমি যেটা বলছি স্যার, একটা কথা হলো মানুষ, জলের নাম জীবন, জল তারা দেবে না, জল আগে মারবে।
আমি 10 মিনিট হয়নি স্যার, আপনি ওই বিশ্ববন্ধু বাবুর অনুসরণ করবেন না, আমি আপনাকে বলছি। আপনি শুনুন, আমি জানি টাইমটা কত হয়েছে, আমি দেখছি। আমি আপনাকে বলি, এখানে জলের যেখানে কথা হয়েছে আগরতলা শহর, কিন্তু আপনি প্রাসঙ্গিক বলুন, প্রাসঙ্গিক, অপ্রাসঙ্গিক বলবেন না। আপনাকে মাথায় কামিয়েছি নাকি রতন বাবু? আমি আপনাকে বলি, আগরতলা শহরে রতিন বাবু যখন ছিল একটা ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট হয়েছিল কলেজ ছিল, আরেকটা জোট আমলে হয়েছে আপনার এতে বর্দোয়ালিতে। এরপরে কোনো ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট হয় নাই, এই হয়েছে ডিপ টিউবওয়েল কিছু কিছু হয়েছে। আগরতলা শহরে আমি যেখানে থাকি রামপ্রভুসন্দ এলাকায়, ওইখানেও জলের প্রচন্ড অভাব হয়। এখন তো সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর থেকে জলের অভাব হাহাকার। আমার কাছে মানুষ আসে, আমি বলি যে কি করবো, বাবা আপনি কিছু করেন। আমি আপনারা সরকার করেছেন, আমি কি করবো, আমার তো কিছু। আমি যেটা বলছি, জলে যে ব্যবস্থা, ড্রিঙ্কিং ওয়াটার বিশুদ্ধ ছেড়ে দিন, পাইপলাইনের মাধ্যমে জল দিতে হলে আমি সরকারের কাছে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখন দায়িত্বে আছেন মনে হয়, আরো ট্রিটমেন্ট প্ল্যান করতে হবে, আরো ডিপ টিউবওয়েল করতে হবে। এটার জন্য আমি বলছি, কারণ 7.5 বছর পর হঠাৎ একজন মাননীয় সদস্য, শ্রদ্ধেয় সদস্য, চেয়ারম্যান, উনি হঠাৎ এই প্রস্তাবটা এনেছেন। আমি কালকে রাতে 2টা পর্যন্ত আমি পড়াশোনা করে দেখলাম, আরে কোথায় এলাম, স্বপ্নের জগতে এলাম নাকি? কি করে বিশুদ্ধ পানীয় জল দেবেন যেখানে কুরুম নাই, রাং কুরুম তাকেই নাই, আপনি কি করে করবেন রাং কুরুম? আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে বলবো, আপনি আরো বাজেট করুন, আরো বাড়ি বাড়ি তো দিবেন না আপনারা, আমরা জানি জল না খেয়ে মারবেন। এখন কত হলো, ওনাদের 25 বছরের দোয়াই দিচ্ছেন, আমাদের দেবেন। রতন বাবু যে বলছেন, আপনি এখানে ছিলেন, আপনিও বলেছেন, আমি অনুরোধ করছি, মোর ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট ইজ রিকোয়ার্ড ফর আগরতলা। আগরতলা যেটা করতে হবে, শুধু মন্ত্রী এবং ইম্পর্টেন্ট লোকদের জল দিলে হবে। ঠিক আছে, বসুন, ধন্যবাদ। ঠিক আছে, ঠিক আছে, ধন্যবাদ। এরকম করছিল বইলা তৃণমূলের এক সাংসদকে পার্লামেন্ট থেকে কুরুত করছিল দেখা বাইর করে দিচ্ছে। এরকম কুরুত করে না, কুরুত করে। বসুন, 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 প্লিজ, প্লিজ বসুন। এখন এই বিষয়ে বলবেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়। মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়, আমাদের মাননীয় বিধায়ক শ্রীরামপদ জমাতিয়া এখানে যে প্রস্তাব বিধানসভায় রেখেছে, যে রাজ্যের পাহাড়ি সমতল সর্বত্র জনবসতি এলাকায় পরিশ্রিত পানীয় জল পাইপলাইনের মাধ্যমে সরবরাহ নিশ্চিত করুন রাজ্য সরকার, আরো পদক্ষেপ করুন। আমি প্রস্তাবের সর্বান্তকরণে সমর্থন করি। আমরা সবাই জানি যে ভিটামিন সি যিনি আবিষ্কার করেছিলেন, ওনার নাম হচ্ছে অ্যালবার্ট জ্যান গাইরোক। উনি বলছেন যে ওয়াটার ইজ লাইফ, ম্যাটার অ্যান্ড ম্যাট্রিক্স, মাদার অ্যান্ড মিডিয়াম, and there is no life without water. আমরা জানি যে জল জীবন মিশন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী